I'm Dr. Abhisharthini. I'm MSOG. நான் பிஜி வந்து தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல பர்சியூ பண்ணேன். I'm 2021 completed batch and I have experience in teaching MBBS students and other NEET aspiring students. So this session வந்து இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நம்ம மோஸ்டா வந்து இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த கொஸ்டினை வந்து மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் திஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன். So this is our sponsor and I'll give a big shout out to this sponsor, Brittle.in. இது வந்து யூனிக் டாக்டர்ஸ் கிஃப்டிங் பிளாட்ஃபார்ம். நீங்க ஒரு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க மெடிக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்ல ப்ளீஸ் டூ விசிட். So I think we'll go for a quick revision session. So first question வந்து பெரிபார்டம் கார்டியோமயோபதி occurs at. இது வந்து மோஸ்டா இம்பார்ட்டண்டா ஆன்சர் கேட்குற கொஸ்டின். பட் ஆனா வந்து இதுல டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருக்கு. பட் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல என்ன கோட் பண்றாங்க அப்படின்னா, த பெரிபார்டம் கார்டியோமயோபதி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த presence of heart failure signs and symptoms at any time in the last month of pregnancy and up to 5 months after delivery. அதாவது பிரெக்னன்சியோட லாஸ்ட் மந்த்ல இருந்து 5 months postpartum வந்து அப்ப வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு கார்டியாக் சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா that is known as peripartum cardiomyopathy. So the question will arise இல்ல, so previous history of known case of heart disease இருக்கு, அந்த பேஷண்ட்டுமே வந்து peripartum cardiomyopathyல வராங்கன்னா no, they will not come under PPCM criteria. So the diagnostic criteria வந்து presence of new onset of signs and symptoms of heart failure in the last month of pregnancy and up to 5 months of postpartum, and without any previous known case of heart disease and without any recognizable organic heart disease in the last month of pregnancy. இதுலக்கு எந்த heart diseaseம் இல்ல, எக்கோவும் நார்மலா இருந்தது பிரெக்னன்சில பாக்குற எக்கோ, and எதுவுமே வந்து identifiable cause இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல when the patient has signs and symptoms then it is known as PPCM, peripartum cardiomyopathy. So many will confuse it is 5 months postpartum, not 6 weeks postpartum. And வந்து left ventricular systolic dysfunction shown by echocardiograph. So echocardiograph பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்கோல பாத்தீங்க அப்படின்னா எஜெக்ஷன் ஃபிராக்ஷனோட கிரைட்டீரியா வந்து லெஸ் தென் 40% இருந்ததுன்னா that we call as PPCM. Okay, so diagnostic criteria as I told earlier, it is the development of heart failure in the last month or up to 5 months postpartum, no any identifiable cause for heart failure and no recognizable heart disease with ejection systolic ejection fraction is less than 40%. Left ventricular diastolic dysfunction is shown by echocardiogram as ejection fraction less than 40%. So next question, which of these steps is followed first for the management of shoulder dystocia after Macrobert's maneuver? So questions வந்து shoulder dystocia ல வந்திருக்கு as the question tells. So shoulder dystocia னா என்ன, பேபியோட ஹெட் டெலிவரி ஆயிடும், டெலிவரி ஆயிட்டு பேபியோட ஷோல்டர் வந்து டெலிவரி ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும். யூஸ்வலா following the delivery of the head within 30 minutes to 1 minute the shoulder will deliver out. But if there is any delay of there more than 1 minute of delay in delivering the shoulder abdina, that is known as shoulder dystocia. Appa idukku treatment iruka? Yes, we can definitely do some maneuver and we can deliver the baby. First maneuver vandu we call as Roberts maneuver. We have a mnemonic called helper, and the helper ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. H for help, call for help, E for evaluate for episiotomy. முதல்ல epi கொடுக்கல அப்படின்னா எபி கொடுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி எபி கொடுத்துருந்தோம்னா we have to extend the episiotomy. Then வந்து we have to hyperflex the legs. It is not just short flexion, it is a hyperflexion of leg hips. hyperflexion of hips பண்ணிட்டு யாராவது அசிஸ்டன்ட் கூப்பிடுறோம் இல்லையா, அவங்கள சூப்ராபியூபிக் ப்ரெஷர் கொடுக்க வைக்கணும். ஸோ இப்படி சூப்ராபியூபிக்கா ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் பிளஸ் வந்து ஹைப்பர்ஃப்ளெக்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா we could see in this picture there is the gap between the symphysis pubis and the sacrum வந்து by doing hyperflexion it gets increased so that the baby have some space, அதனால anterior shoulder easier delivery ஆயிடும். இதான் வந்து Macroberts maneuver. சரிங்களா? So if still the Macroberts maneuver பண்ணியும் shoulder delivery ஆகல அப்படின்னா then you have to do some maneuvers, and the maneuvers வந்து internal rotation of baby shoulder, that is we call as Woods maneuver. And then வந்து அப்பயும் வரல, இன்டர்னல் ரொட்டேட் பண்ணியும் வரல அப்படின்னா அடுத்து போஸ்டீரியர் ஆர்ம் வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணணும். அந்த போஸ்டீரியர் ஆர்ம் டெக்னிக் பேரு பர்ன்ஹாம்ஸ் டெக்னிக்.
அப்படியும் இல்ல அப்படின்னா we have to roll over the patient வந்து இந்த டாக் பொசிஷன்ல நீச்சஸ் பொசிஷன்ல உட்கார வச்சு அப்ப வந்து you have to try deliver the baby. then அப்பயும் வரல அப்படின்னா we have to do நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் தட் நான் இப்ப பின்னாடி சொல்றேன் என்னன்னு. சோ இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஷோல்டர் டிஸ்டோஷியா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஷார்ப் ஃபிளெக்ஷன், இட் இஸ் ஹைப்பர் ஃபிளெக்ஷன் ஆஃப் ஹிப் ஜாயிண்ட், சூப்ரா பியூபிக் பிரஷர், 90-degree ரொட்டேஷன் ஆஃப் போஸ்டீரியர் ஷோல்டர், எமர்ஜென்சி சி செக்ஷன். ஸோ ஆஃப் தீஸ் ஃபோர் A or B கன்ஃபியூஷன் வரும். ஆன்சர் வில் பி B தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சூப்ரா பியூபிக் பிரஷர் தான் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாலோட் பை ஹைப்பர் ஃபிளெக்ஷன் ஆஃப் ஹிப் ஜாயிண்ட். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஷார்ப் ஃபிளெக்ஷன், இட் இஸ் ஹைப்பர் ஃபிளெக்ஷன். ஸோ இப்போ மேன்யூவர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மேனிவர் வந்து மெக்ரோபெட்ஸ் மேனிவர். ஸோ மெக்ரோபெட்ஸ் மேனிவர் பண்ணும்போது சிம்ஃபைசிஸ் பியூபிஸ் வந்து வில் கெட் ஆன்டீரியர்லி ரொட்டேட்டட் அண்ட் சேக்ரம் வந்து அந்த பே வந்து கொஞ்சம் வந்து எலாங்கேட் ஆகும், அதனால ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஸோ அப்பயும் வரல அப்படின்னா ஐ டோல்ட் இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆன்டீரியர் ஷோல்டர், அதுதான் உட்ஸ் மேனிவர். ஜஸ்ட் நேம்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க, மேபி இது என்ன மேனிவர்னு கேட்கலாம். தேர்ட் வந்து இப்போ ஆன்டீரியர் ஷோல்டர் இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்பயும் வரல அப்படின்னா தேர்ட் இஸ் பர்ன்ஹாம்ஸ் டெக்னிக், that is delivery of posterior shoulder. Again, if all the three measures fails அப்படின்னா then the last technique would be Zavanelli's technique. Zavanelli அப்படின்னா ஹெட் வெளியில வந்த ஹெட்டை திருப்பியும் ரிப்போசிட் பண்ணிட்டு வெஜினல ரிப்போசிட் பண்ணி we have to take for emergency C-section. இது Zavanelli technique. And if the head is not possible to go inside the vagina, அது உள்ள தள்ள முடியாது அப்படின்ற பட்சத்துல then you can go for a life saving ப்ரொசீஜர், தட் இஸ் கிளீடாய்டமி. கிளாவிக்கல வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து டெலிவரி பண்ணணும். இது வந்து லாஸ்ட் ரிசார்ட்ல தான். ஸோ இந்த ஆர்டர்ல தான் வரணும். ஃபர்ஸ்ட் கால் ஃபார் ஹெல்ப், செகண்ட் வந்து சூப்ராபியூபிக் பிரஷர் அண்ட் மெக்ரோபெட்ஸ் மேனியூவர், தென் உட்ஸ் மேனியூவர், பர்ன்ஹாம்ஸ் மேனியூவர், ஜாவனெல்லிஸ் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை கிளீடாய்டமி. இதுக்கு மெயின் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து ஜிடிஎம் மதர் வந்து மோர் தென் 3.5 kg பேபி டெலிவரி பண்றாங்க, இல்ல ஹையர் ஆர்டர் பர்த், அந்த மாதிரி பேபிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they are more prone for shoulder dystocia. So next question, in pregnancy which of the following is altered mostly? So which of the following will be altered mostly அப்படின்னா total T3, free T3 and free T4 and TSH. டோட்டல் T3, ஃப்ரீ T3, ஃப்ரீ T4, TSHல நம்ம ரொட்டீனா பாத்தீங்க அப்படின்னா TSH பாத்தீங்க அப்படின்னா TSH பார்ப்போம் பிரெக்னன்சில அண்ட் ஃப்ரீ T4 பார்ப்போம். ஐ டெல் த ரீசன் வை. இப்போ TSH ஓட குவிக் ரிவிஷன் பார்த்துடலாம். ஸோ TSH ஓட நார்மல் கட் ஆஃப் வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர், செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர், தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்னு இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல கட் ஆஃப் வேல்யூ less than 2.5 அண்ட் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல less than 3 milli international units per liter and third trimester it should be less than 3.5 milli international units per liter. இப்படி இருக்கு அப்படின்னா that is normal range. பட் பேஷண்ட் வந்து less than 10 milli international units liter இருக்கு, இந்த நார்மல் ரேஞ்சை விட அதிகமா இருக்கு பட் less than 10 இருக்கு அப்படின்னா then we call it as subclinical hypothyroid. If it is more than 10 milli international units per liter அப்படின்னா we call it as overt hypothyroid. இப்ப இந்த கேஸ்லயும் we should start a medication and if in this case if it is more than 10 அப்படின்னா we have to check anti-TPO to rule out any autoimmune thyroid disease or Hashimoto's வந்து நம்ம diagnose பண்றதுக்காக we have to check anti-TPO. So this cutoff range is 2.5, 3 and 3.5. So coming to the question, in the following test வந்து it is get altered அப்படின்னா the answer is total T3 தான். total T3 தான் வந்து throughout pregnancy ஆல்டர் ஆகும். ஏன் ஆல்டர் ஆகும்? ஏன்னா பிரெக்னன்சில பீட்டா ஹெச்சிஜி லெவல் அதிகமா இருக்கும். திஸ் பீட்டா ஹெச்சிஜி அண்ட் TSH ஹார்மோன்ஸ் வந்து they will have antigenic beta, it has two subunits, right? Alpha and beta subunits, and the beta subunits வந்து they have a structural similarity. அதனால அந்த total T3 T4 வந்து increase ஆகுது. ஆனா free T3 T4 increase ஆகாது. ஏன்? இந்த total T3 increase ஆனாலும் அதை பைண்ட் பண்ற குளோபுலின், தைரோகுளோபின், தைராய்டு பைண்டிங் குளோபுலின் சொல்லுவோம்ல, அது இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால free T3 T4 வந்து there will be no change. அதனாலதான் பிரெக்னன்சில நம்ம செக் பண்ணும் போது ரெண்டு டெஸ்ட் வந்து ஐடியலா செக் பண்ணுவோம். சீரம் TSH-உம் free T4-உம் பார்ப்போம்.
So which is not altered. So other hormones la edala increase agum pregnancy la, like growth hormone, prolactin, aldosterone, testosterone, insulin, estrogen, progesterone, it all get increased. Decrease edha agum LH, FSH, dihydroepiandrosterone decrease agum. The hormone which gets not changed during pregnancy is ADH, free T3 and free T4. So next question, which one of the following is not a cause of secondary postpartum hemorrhage? Okay. Secondary postpartum hemorrhage. So post PPH abdina definition goes by more than 500 ml of blood loss in normal vaginal delivery and more than 1 liter in LSCS. இதுதான் வந்து PPH postpartum hemorrhage ஓட definition. This we classify as primary and secondary. Primary PPH abdina less than 24 hours குள்ள bleeding அதிகமாகுதுன்னா that is primary PPH. More than 24 hours ல இருந்து till 6 weeks postpartum, that is when the secondary PPH. Primary PPH ku most common reason is 4T. As we already discussed in our class, we had a class of PPH. Adala 4T we have discussed elaborately. Just to be concise, 4T: tone, tissue, thrombi. இதுல வந்து tone தான் வந்து most common cause of primary PPH. Whereas secondary PPH க்கு most common வந்து tissue. So in the tissue la வந்து either it could be a retained placenta வா இருக்கலாம், இல்ல retained placental bits ஆ இருக்கலாம், இல்ல membranes ஆ இருக்கலாம், இல்ல cartilagens ஆ இருக்கலாம். இதுதான் most common cause of secondary PPH. And other most common cause of secondary PPH followed by this retained bits is endometriosis, that is infection. When we don't follow any strict septic precautions எதுவும் ஃபாலோ பண்ணலனா அடுத்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும், endometritis. அப்படி இல்லனா ஏதாவது இன்ஹெரண்டா பாலிப் ஏதாவது இருந்தாலும் patient will have bleeding. So these three are the causes for secondary PPH. Other causes of primary PPH ன்னு பார்த்தோம்னா tone, அதுதான் first atonic PPH ன்னு சொல்வோம். Followed by thrombus, patient க்கு ஏதாவது இன்ஹெரண்டா த்ரோம்போஃபிலியா ஏதாவது இன்ஹெரண்டா த்ரோம்போஃபிலியாக்கு இல்ல வந்து ஹெரிடிட்டரி டிசார்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கு, வான் வில்லிபிராண்ட் டிசீஸ் இல்ல கோயாகுலோபதி டிசார்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அதனால வர்றது செகண்டரி பிரைமரி PPH த்ரோம்பஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராமா, பிகாஸ் ஆஃப் எனி எபிசியோட்டமி இல்ல ஹெமட்டோமா ஏதாவது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, இல்ல சர்விக்கல் டியர் ஏதாவது இருக்கு, அதனால வர்றது ட்ராமா. So coming to the question, which one of the following is not a cause of secondary PPH? Retained bits of placenta, yes, it is a cause. Endometritis is a cause. Polyp is a cause. But placenta previa, it is not a cause of postpartum hemorrhage, but it is definitely a risk factor for PPH. இது வந்து ஒரு primary PPH தான் cause பண்ணுமே தவிர secondary PPH cause பண்ணாது. And one more thing, secondary PPH ன்னு சொல்லும் போது retained bits of placenta is the most common cause. So once we evacuate all the retained bits abdina, what is the side effect or what is the most common complication of doing this RPOC evacuation na? It might lead to Asherman syndrome. Asherman syndrome abindrathu, it's an intrauterine synechia. It is the most common complication of secondary postpartum hemorrhage. Next question, fimbrectomy procedure is known as. So fimbrectomy abindrathu, it is a part of PS procedure. PS abdina, it's a part of sterilization procedure. It's a part of female sterilization procedure. இது யூசுவலா வந்து டியூபெக்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இதுக்கு நிறைய டெக்னிக் இருக்கு. நம்ம மோஸ்ட் காமனா யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா போமராய் ஆர் மாடிஃபைட் போமராய் டெக்னிக். Pomeroy and modified Pomeroy technique. Other techniques irukku, just know the name and just know what we are doing in that. Okay va. அடுத்து வந்து Kroiner. Kroiner தான் வந்து fimbrectomy. Fimbria மட்டும் எக்ஸைஸ் பண்ணிடுறது, so that ovulation வந்து அந்த fimbria catch பண்ணாது. அதனால வந்து patient வந்து might not conceive again. And Kroner's technique தான் வந்து second most common use technique. Third வந்து பாத்தீங்கன்னா it's Uchida. Fourth Irving. And fifth Medliner technique. மெட்லைனர் டெக்னிக் வந்து இப்போ இதுதான் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு லூப் மாதிரி எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஆர்டரியில வந்து கிரஷ் பண்ணிடுவோம்.
இது மெட்லனர் டெக்னிக். உச்சிடா டெக்னிக், இர்வின் டெக்னிக் இருக்கு. இதுல உச்சிடா டெக்னிக் வந்து இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபை இப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இந்த மீடியல் எண்ட் ஆஃப் டியூபை வந்து தான் யூட்ரஸ், இந்த மீடியல் எண்ட் ஆஃப் டியூபை வந்து இந்த மயோமெட்ரியமோட தச்சிருவோம். இது வந்து ஃப்ரீ பண்ணிடுவோம். ஸோ இது உச்சிடா டெக்னிக். இர்விங் டெக்னிக் அப்படின்னா திஸ் இஸ் யூட்ரஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் டியூப் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி இந்த மீடியல் எண்டை வந்து ப்ராட் லிகமெண்ட்டுக்குள்ள வந்து தச்சிருவோம். இது வந்து ஃப்ரீ பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் இர்விங் டெக்னிக், மெட்லனர் டெக்னிக். அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் பார்க்லேண்ட் டெக்னிக். பார்க்லேண்ட் டெக்னிக் அப்படின்னா ஸோ இப்படி இருக்க ஃபெலோப்பியன் டியூபை இந்த பக்கம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி we just tie it and remaining part will send for biopsy. இதான் வந்து பார்க்லேண்ட் டெக்னிக். ஜஸ்ட் நேம்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். This is Pomeroy technique which we usually do. And second one is Irving technique. Irving technique அப்படின்றது இந்த this middle end of the tube is inserted into the myometrium. And again fimbrectomy is known as Kroener technique. And again வந்து உச்சிடா டெக்னிக் வந்து இந்த ப்ராட் லிகமெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிறத வந்து நம்ம ஸ்டம்பை வந்து ப்ராட் லிகமெண்ட்குள்ளேயே வந்து will imbibe the stump within the broad ligament. See, Uchida is broad ligament, sorry. Uchida வந்து broad ligament குள்ள, Irving வந்து within the myometrium of the uterus. Parkland என்றது just excising the middle portion of the fallopian tube. And one more question they will ask, what is the site of PS? What in the part of fallopian tube we have to take a stitch அப்படின்னா it is always a isthmus portion. Why isthmus portion? Because it is the narrowest part of the tube. And அங்கதான் வந்து isthmus portionல எடுத்தாதான் it is the narrowest portion. அது ஈஸியா வந்து லைகேட்டும் ஆயிடும். And the chance of future ectopic will be very much less. Next question. Establishment of fetoplacental circulation is seen at. Fetoplacental circulation establish எப்ப ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபாலோயிங் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபுல்லாவே நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. மோஸ்ட் காமனா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னன்னா within 72 ஹவர்ஸ்ல 12 cell stage இருக்கும். Okay, this is one thing you should remember. So after 3 days fertilization, the embryo would be at 12 cell stage. Okay, at 6th day வந்து implantation நடக்கும். The fertilized blastocyst வந்து will get implanted to the endometrial surface. By 6th day implantation occurs. This is also one of the most potential MCQ. At which post fertilization day implantation occurs? It is around 6th day. Single best answer on the 6th day. And again வந்து when the establishment of fetoplacental circulation starts அப்படின்னா it is by 11th day. When it gets completed அப்படின்னா it is around 20 to 22nd day. So answer is 20 to 22nd day. It is all post fertilization event da. So the thing to remember is by 72 hours it is 12 cell stage, and by 6th day implantation occurs, and by 11th day the uteroplacental circulation starts, and by 22nd day it will get established. Next question. Which chromosome is responsible for the production of MIF? What is MIF? MIF is nothing but Mullerian inhibiting factor. So before this, இது கொஞ்சம் பேசிக் பார்த்துடலாம். Mullerian inhibiting factor வந்து எந்த குரோமோசோம் ரெஸ்பான்சிபிள்னு கேக்குறாங்க. So நார்மலா genetic gonads இருக்கு இல்லையா, this gonads has the potentiation to either differentiate into male or female. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலஸ் கிடைக்கும் போது இந்த gonads வந்து எதர் மேல் கொனாடாவும் மாறலாம் இல்ல ஃபீமேல் கொனாடாவும் மாறலாம். ஸோ எப்படி வேணா இந்த கொனாட்ஸ் வந்து மாறும். ஸோ இந்த கொனாட்க்கு வந்து மேலா மாறணும் அப்படின்னா இஃப் தட் கொனாட் இஸ் சஸ்டைன் டு கோ ஃபார் அ மேல் அப்படின்னா அந்த ஓவம் ஃபர்டிலைஸ்ட் ஆன பிளாஸ்டோசிஸ்ல வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ XY குரோமோசோம். அந்த இந்த Y குரோமோசோமோட ஷார்ட் ஆர்ம்ல SRY ரீஜியன் ஒன்று இருக்கும். செக்ஸ் டிட்டர்மைனிங் ரீஜியன் ஆஃப் Y குரோமோசோம்னு இருக்கும். இந்த செக்ஸ் டிட்டர்மைனிங் ரீஜியன் வந்து it will stimulate the Sertoli cells, and this will produce MIH. MIH is nothing but MIF or MIS. That is Mullerian inhibiting factor or Mullerian inhibiting substances. In the Mullerian inhibiting factor, Mullerian inhibiting substance வந்து it will prevent Mullerian duct.
முல்லேரியன் டக்ட் வந்து எவால்வ் ஆகிறத தடுக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு பேசிக்கா பார்த்தோம்னா முல்லேரியன் we have two ducts like Mullerian duct, Wolffian duct. இது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். So to be precise, Mullerian duct அப்படின்றது it's otherwise known as paramesonephric duct. Wolffian duct is otherwise known as mesonephric duct. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? பொண்ணுனா முல்லை, முல்லைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோமா? ஸோ முல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பாய்ஸ் மீச உல்ஃப், இது இட் ஆல் ரிலேட்டட் டு சம் பாய்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லையா? அதனால உல்ஃப் அது மாதிரி இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ முல்லேரியன் டக்ட் மீசோனெஃப்ரிக் டக்ட் வில் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஃபீமேல் இன்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா. Wolffian and mesonephric duct gives to male internal genitalia. ஸோ இந்த முல்லேரியன் இன்ஹிபிட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து இந்த Y குரோமோசோம்னால அதுல இருக்க SRY ரீஜன் வந்து செர்டோலி செல்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி உங்களுக்கு முல்லேரியன் இன்ஹிபிட்டிங் ஃபேக்டர் ரிலீஸ் ஆகும். இது வந்து என்ன பண்ணும்? முல்லேரியன் டக்டை இன்ஹிபிட் பண்ணும். முல்லேரியன் டக்டை இன்ஹிபிட் பண்ணிட்டு உல்ஃபியன் டக்டை ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால மேல் இன்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ விச் குரோமோசோம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் the production of MIF அப்படின்னா it is Y chromosome. To be more specific, it is short arm of Y chromosome. Next question. A 24-year-old lactating female with 18 months old child comes with a history of irregular heavy bleeding seeking contraceptive advice. What is the contraceptive of choice? Okay. இப்போ ஒரு lactating women they have given a clue. So lactating womenல AUB-ன்றது கொஞ்சம் காமன் தான். பட் if the patient is coming with lactation and வந்து 18 months of last childbirth with a history of AUB அப்படின்னா what is the contraceptive choice ன்னு கேக்குறாங்க. First thing you have to rule out the pregnancy. Okay, next for contraceptive choice na this progesterone வந்து கொடுக்கலாம். பட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட மெயின் சைடு எஃபெக்ட் என்ன? இட் வில் காஸ் இன்டர்மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங். ஓகே, சோ இந்த கேஸ்ல பேஷண்ட் ஆல்ரெடி ஹேவிங் த AUB. அப்ப ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்டர்மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங் வர வைக்கணுமா? நோ. அப்ப இது this is not the answer. Next வந்து copper T 380A. Copper T itself will cause copper T menorrhagia. அதாவது copper T-யும் வந்து bleeding cause பண்ணும். அப்ப இந்த காஸ்ல patient we will not give copper T. And norethistron enanthate deposition, this is also we will not be giving as it is also a progesterone formulation. It's an injectable progesterone. அதனால அதுவும் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். அப்ப what is the contraceptive choice வந்து மாலா தான். just OC pills தான். OC pills கொடுக்கும்போது it has both estrogen and progesterone. so என்ன ஆகும்? estrogen progesterone கொடுக்கும்போது we'll have the hormone imbalance எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆயிடும். அதனால பேஷண்ட்க்கு வந்து AUB வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும். so first line of treatment in case of AUB in lactating women is would be mala. With lactating women with the AUB is mala. Otherwise, if the patient is asking any contraceptive device, and then you can very well go for Antara injection or progesterone injection or a copper T. Next. A female patient presents to you with 6 weeks of amenorrhea associated with abdominal pain and vaginal bleeding with a normal blood pressure. Investigation revealed beta HCG to be 1400 milli-international unit per milliliter. An ultrasound scan was done which showed trilaminar endometrium with a normal adnexa. What is the next best step in the management of this patient? Okay. So coming to early pregnancy diagnosis. Early pregnancy diagnosisல எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? UPT வந்து UPT வச்சு கண்டுபிடிப்போமா? UPT பாசிட்டிவ் இல்லனா UPT நெகட்டிவ் வச்சு கண்டுபிடிப்போம். இப்ப UPT பாசிட்டிவா இருக்கு பட் வந்து ஸ்கேன்ல no gestational sac அப்படின்னா then we have to do a beta HCG. beta HCGல எப்ப யூசுவலா நார்மலா எப்ப தெரியும்? TVSல if beta HCG level is more than 1500 அப்படின்னா milli international units per ml-னா TVS-ல gestational sac should be visible. ஓகேவா? TAS-ல if beta HCG is more than 5000 to 6000 இருக்கும்போது transabdominal பார்க்கும்போது gestational sac should be visible. ஓகே, இது வந்து நார்மலா. ஓகேவா? இப்ப ஸ்கேன்ல எனக்கு ஜெஸ்டேஷனல் சாக் தெரியல. அப்ப பீட்டா ஹெச்ஜி பார்க்கணும். பீட்டா ஹெச்ஜி நான் பாக்குறேன். எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 இருக்கு.
100 இருக்கு அப்படின்னா ஓகே, திஸ் இஸ் சம்வேர் த கோரியானிக் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஹேப்பனிங். பீட்டா ஹெச்சிஜி அப்படின்றது என்ன? இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட் தானே. ஸோ சம்வேர் த கோரியானிக் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஹேப்பனிங். ஆனா இட் இஸ் நாட் டு த லெவல் of 1500. அப்ப 100 இருக்கு. அப்ப whether to confirm it is a healthy intrauterine pregnancy or any ectopic pregnancy na, we have to do a doubling titer of beta hcg for 48 hours. After 48 hours வந்து இந்த 100 இருக்கிறது அட்லீஸ்ட் வந்து மோர் தேன் 66% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும், இல்ல அப்படியே டபுள் ஆயிருக்கணும். மோர் தேன் 66% இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா தென் இட்ஸ் அ ஷியோர் ஷார்ட் ஆஃப் ஹெல்தி இன்ட்ராயூட்ரைன் பிரெக்னன்சி. ஸோ வி கேன் வெயிட். ஓகே, இப்போ இஃப் அந்த டப்ளிங் டைட்டர் வந்து லெஸ் தேன் 66% இருக்கு அப்படின்னா அப்போ Chorionic activity is happening, but it is not in a healthy way ன்னு அர்த்தம். அப்ப it could be a cause of ectopic pregnancy or pregnancy of unknown location அர்த்தம். ஸோ இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து 6 weeks of amenorrhea இருக்கு, பேஷண்ட் அப்டமினல் பெயினும் இருக்கு, வெஜினல் ப்ளீடிங்கும் இருக்கு, பீட்டா ஹெச்சிஜி வந்து 1400. அல்ட்ராசவுண்ட்ல உங்களுக்கு சாக் எதுவும் தெரியல, அட்னெக்ஸாவும் நார்மலா இருக்கு. அப்ப எக்டோபிக் வந்து ரூல் அவுட் ஆயிடுச்சு. அப்போ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் பேஷண்ட்? அப்ப ரிப்பீட் பீட்டா ஹெச்சிஜி ஆஃப்டர் 48 hours ஃபார் டப்ளிங் டைட்டர். ஓகே, 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தா ஒன்றும் தெரியாது. Progesterone is actually not useful in the diagnosis of pregnancy. Laparoscopy is immaterial at this stage. Okay. சோ இதுல வந்து அட்னெக்ஸா நார்மல்னு கொடுத்ததுனால எக்டோபிக்க ரூல் அவுட் பண்றோம். So beta HCG should always be more than 1500 in TVS to see the gestation sac. More than 5000 to 6000 in TAS to see the gestational sac. So next question. Okay. A pregnant patient with a history of classical cesarean section in view of fetal growth retardation in the previous pregnancy presents to you. She is currently at 35 weeks of gestation with a breech presentation. What is the next step of management? This quickly we talk about previous section. இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸ் எல்எஸ்சிஎஸ் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து விபேக் அலோ பண்ணலாமா இல்லையா? Previous lower segment cesarean section na, we can allow for a VBAC. Okay, whereas previous more than 2 LSCS illa more than 1 more than or equal to 1 classical cesarean section அப்படின்னா more than 2 LSCS illa more than 1 classical cesarean section na, you should never do VBAC. No VBAC. Go for elective LSCS. Okay, yeah, more than 1 classical section illa chance of rupture would be high. It is around 2 to 9% of chance of rupture will be very high. Whereas ஒரு previous LSCS வந்து VBAC விடும்போது chance of rupture வந்து up to 10 times கம்மி, 0.2 to 0.9% தான். Whereas previous 1 classical section இருக்கும்போது rupture chance வந்து almost 10%, 2 to 9% இருக்கு. So அந்த பேஷண்ட்க்கு VBAC allow பண்ணக்கூடாது. We should go for elective LSCS. Cesarean section அப்படின்னா elective section, previous classical section அப்படின்னா timing for elective LSCS is around 37 weeks after giving steroids. Whereas or previous LSCS going for VBAC or previous LSCS going for a elective repeat section அப்படின்னா timing வந்து 39 weeks. So coming to the question, அப்போ இதுல கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் சிசேரியன் செக்ஷன் ஹிஸ்டரி இருக்கு, இப்ப 35 வீக்ஸ் இருக்கு, பிரீச் இருக்கு. ஸோ பிரீச்சா இருந்தாலும் வெர்டெக்ஸா இருந்தாலும் ப்ரீவியஸ் கிளாசிக்கல் சிசேரியன் செக்ஷன் நம்ம சிஎஸ் தான் பண்ண போறோம். பட் எப்ப பண்ண போறோம்ன்றது தான் மேட்ரு. எப்ப பண்ண போறோம் அப்படின்னா சிசேரியன் செக்ஷன் அட் 37 வீக்ஸ். இதே வந்து ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிளாசிக்கல் எல்எஸ்சிஎஸ் லோயர் செக்மெண்ட் சிசேரியன் செக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் அ விபேக். அப்ப வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் செஃபாலிக் வெர்ஷன் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். Okay. Next, what does the below picture indicate? See,
இதுல இருந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்துருது. See, to be ஈஸியா புரியறதுக்கு சொல்றேன். இது வந்து symphysis. Assume it as symphysis pubis. And this is sacrum. Okay. So there is மொத்தம் மூணு way of passage இருக்குல்ல. One is inlet, mid cavity and outlet ன்னு இருக்கு. So coming to the inlet, inletல we have 3 diameters. One is true conjugate or anatomical conjugate. Other one is obstetric conjugate. And third one is diagonal conjugate. இத மூணுத்துல இருந்துமே கொஸ்டின் வரலாம். சோ இது வந்து true or anatomical conjugate அப்படின்றது it is just the measurement from the upper border of pubic symphysis to the sacral promontory. Obstetric conjugate அப்படின்றது இதுதான் வந்து clinical significance. இது வந்து என்னன்னா இன்னர் பாயிண்ட் ஆஃப் மிட் பார்ட் ஆஃப் symphysis pubisல இருந்து sacral promontory. And diagonal conjugate அப்படின்றது it is the only conjugate that can be measured. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ஆப்ஸ்டெட்ரிக் கான்ஜுகேட் அப்படின்றது we cannot measure directly. டயகனல் கான்ஜுகேட் தான் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும். இது டயகனல் கான்ஜுகேட் அப்படின்றது லோயர் பார்டர் ஆஃப் பியூபிக் சிம்பைசிஸ்ல இருந்து சேக்ரல் ப்ரோமோன்ட்ரி வலிக்கும். அப்ப தட் கேன் பி ஈஸிலி மெஷர்டு. இதை மெஷர் பண்ணி அந்த வர சென்டிமீட்டர்ல டயகனல் கான்ஜுகேட் மைனஸ் 1.5 to 2 சென்டிமீட்டர் மைனஸ் பண்ணோம்னா we get obstetrical conjugate. சோ இது வந்து இன்லெட்டோடது. நெக்ஸ்ட் வந்து மிட் கேவிட்டி. மிட் கேவிட்டில பியூபிக் சிம்பைசிஸ், சேக்ரம், இங்க வந்து ஸ்பைன் இருக்கும். சோ இட் இஸ் திஸ் மிட் கேவிட்டி. இதுல வந்து முக்கியமான டயமீட்டர் வந்து இன்டர் இஸ்கியல் ஸ்பைனஸ் டயமீட்டர். Interischial diameter should be always less than 10 cm. Less than 8 cm இருந்தா அது contracted mid pelvis ன்னு சொல்லுவோம். Why it is important அப்படின்னா because இந்த ischial spineல தான் வந்து the baby will have a internal rotation. If this internal rotation fails அப்படின்னா baby will go for deep transverse arrest. டீப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் arrest. அந்த இஸ்கியல் ஸ்பைன் வந்து இஸ்கியல் ஸ்பைனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ்கியல் ஸ்பைனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர். இந்திஸ் லெவல்ல தான் இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் நடக்கும். அண்ட் இதை வச்சுதான் பேபியோட ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம கணக்கிடுவோம். அட் த லெவல் ஆஃப் இஃப் த ஃபீட்டல் ஹெட் இஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் இஃப் த வெர்டெக்ஸ் இஸ் அட் த லெவல் ஆஃப் ஸ்பைன் அப்படின்னா தென் த ஸ்டேஷன் இஸ் அட் 0 ஸ்டேஷன் சொல்லுவோம். அப்ப அந்த இன்டர்ஹிஸ்கலுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ்ல வரும், இது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பிளஸ்ல வரும். ஸ்டேஷன் இதை வச்சுதான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். அந்த இஸ்கியல் ஸ்பைன்ல தான் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் நடக்கும். அந்த இன்டர்ஹிஸ்கல் டயமீட்டர் வந்து இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 8 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா we assume that it is a contracted mid pelvis and the chance of normal delivery is very less. Okay, அப்ப இந்த இமேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா what is the below picture indicate? It is mid pelvis. ஏன்னா ischial spine ஓட போகுது. It is mid pelvis. Next question. What will be the level of uterus on the second day post delivery? So இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஆஃப்டர் எவ்ரி டெலிவரி அம்பிளிகஸ் வந்து அம்பிளிகஸ் லெவல்ல தான் அந்த ஃபண்டஸ் இருக்கும். ஃபண்டஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி அட் த லெவல் ஆஃப் அம்பிளிகஸ். ஆஃப்டர் எவ்ரி டே தெர் வில் பி 1 inch வந்து கம்மியாகும், இன்வல்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அம்பிளிகஸ். அப்போ 1 inch அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் 2.5 சென்டிமீட்டர், அதாவது 1 finger breadth. அப்போ அட் த லெவல் ஆஃப் யூட்ரஸ் ஆன் த செகண்ட் டே போஸ்ட் டெலிவரி வந்து இட் இஸ் அரௌண்ட் 1 finger breadth below umbilicus or 1 inch or 2.5 centimeter below the umbilicus. So next question. A primigravida presents to the labor room at 40 weeks of gestation with lower abdominal pain. She has been in labor for 3 hours. Which of the following will determine if she is in active labor? Okay. இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா fetal head 5/5 palpable on abdominal examination. இப்போ abdominal examinationல fetal station எப்படி வந்து determine பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். That method is known as Christen's method.
சோ ஹெட் வந்து நம்ம நம்மளோட டாமினன்ட் ஹேண்ட வந்து நம்ம ஹெட் வெர்டெக்ஸ் பொசிஷன் புடிச்சு வச்சு நம்மளால எத்தனை தடவை வந்து பால்பபிளான்னு பார்க்கலாம். இஃப் இட் இஸ் 5/5 பால்பபிள் அப்படின்னா ஹெட் இஸ் மொபைல்னு அர்த்தம். 4/5, 2/3/5 அப்படின்னா இட் இஸ் அன்எங்கேஜ்டு ஹெட்னு அர்த்தம். It, it means the head has entered the pelvic cavity, but the vertex is not at the level of ischial spine. Less than 2/5 அப்படின்னா head got engagedன்னு அர்த்தம். அப்ப என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன? வெர்டெக்ஸ் பிரிம் வந்து வெர்டெக்ஸ் வந்து அட் த லெவல் ஆஃப் இஸ்கியல் ஸ்பைன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ ஃபீட்டல் ஹெட் 5/5ல இருக்கு அப்படின்னா மொபைல் ஹெட்டா இருக்கு. அப்ப இன்னும் ஹெட் உள்ள போகல. அப்ப இதை வச்சு நம்ம ஆக்டிவ் லேபர் சொல்ல முடியுமா? இது சொல்ல முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டூ கன்ட்ராக்ஷன் லாஸ்டிங் ஃபார் 10 seconds and 10 minutes அண்ட் நோ கன்ட்ராக்ஷன் வந்து it is not adequate contraction. So what is adequate contraction? 2 to 3 contraction lasting for 40 to 60 seconds in 10 minutes. இதான் வந்து active contraction, active laborல contractions இப்படிதான் இருக்கும். And again வந்து more than 5 centimeter cervical dilatation with complete effacement. Rupture of membrane. Rupture of membrane வச்சு நம்ம active labor சொல்ல முடியாது because there is a term called PROM. Pre-labor, pre-rupture of membrane ஒன்னு இருக்கு. அப்ப அதுவும் அதை வச்சு மட்டும் active labor சொல்ல முடியாது. அப்ப what is active labor? அப்ப active labor criteria பாத்தீங்க அப்படின்னா cervical dilatation should be more than 4 centimeter. As per WHO, it is more than 4 centimeter. More than 6 centimeter as per ACOG. இப்ப ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா நீங்க 4 சென்டிமீட்டரே போய்க்கோங்க. சிங்கிள் பெஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ 4 சென்டிமீட்டர் ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் இருக்கு. ஃபுல் எஃபேஸ்மெண்ட் இருக்கு. கம்ப்ளீட் எஃபேஸ்மெண்ட் இருக்கு. கம்ப்ளீட் எஃபேஸ்மெண்ட் இருக்கு. 10 சென்டிமீட்டர் cervix is dilated. இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் லேபருக்கு உண்டான இது வித் ஆர் வித்வுட் மெம்பரேன்ஸ். இதுதான் ஆக்டிவ் லேபரோட கிரைட்டீரியா. சோ இங்க ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் தென் 5 சென்டிமீட்டர் டைலட்டேஷன் வித் கம்ப்ளீட் எஃபேஸ்மெண்ட். So next question. You're examining a multigravida in the second stage of labor. For the past 2 hours, on examination, contractions are adequate. Cervix is dilated with head at 0 station, with a molding 2+ and caput 2+. The sagittal suture is in the right occipital transverse position. The fetal heart rate is 140 beats per minute. Which of the following is carried out for the management of this patient? Okay. As this question tells, it is a case of deep transverse arrest. சோ நான் முன்ன கொஸ்டின்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி பேஷண்ட் இங்க வந்து ஆக்டிவ் லேபர்ல இருக்காங்களா? ஏன்னா நல்ல கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அடிக்வேட்டா இருக்கு. சர்விக்ஸ் நல்லா டைலேட் ஆயிடுச்சு. ஐ மீன் இட் இஸ் மோர் தென் 4 சென்டிமீட்டர் டைலேட்டட். ஹெட் வந்து 0 ஸ்டேஷன்ல இருக்கு. அட் த லெவல் ஆஃப் இஸ்கியல் ஸ்பைன்ல இருக்கு. இந்த இஸ்கியல் ஸ்பைன்ல நான் என்ன சொன்னேன்? வெர்டெக்ஸ் ஷுட் அண்டர்கோ இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் நடக்கணுமா? ஆனா இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் நடக்கல. இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் நடக்காதனால மோஸ்ட் காமனா வந்து ஃபீட்டல் பொசிஷன் என்ன? லெஃப்ட் ஆக்சிபிட்டோ ஆன்டீரியர் தான் மோஸ்ட் காமன் பொசிஷன். இந்த லெஃப்ட் ஆக்சிபிட்டோ ஆன்டீரியர்ல உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் நடக்கல அப்படின்னா, இல்ல வந்து ஆக்சிபிட்டோ போஸ்டீரியர்ல இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் நடக்கல அப்படின்னா, அப்ப இப்படிதான் ஃபீட்டல் ஹெட் இருக்குன்னா, இஸ்கியல் ஸ்பைன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்படியே அரெஸ்ட் ஆயிடும். சாஜிட்டல் சூச்சர் வந்து இப்படி டிரான்ஸ்வர்ஸா ஃபீல் ஆகும். ஸோ வென் வி டூ அ பிவி, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி பிவி பார்த்தோம்னா சாஜிட்டல் சூச்சர்ஸ் வந்து வில் ஃபீல் வெரி டிரான்ஸ்வர்ஸ்லி. ஸோ இட் இஸ் அ கேஸ் ஆஃப் டீப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் அரெஸ்ட். கொஸ்டின் வந்து இப்படி இருக்குன்னா we cannot go for a instrumental delivery. We should go for lowest segment cesarean section. இது அப்படியே விட்டோம்னா என்ன ஆகும்? ஏன்னா மோல்டிங்கும் 2+ ஆயிடுச்சு, கேபிட்டும் 2+ ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா பேண்டல்ஸ் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும். பெத்தாலஜிக்கல் ரிட்ராக்ஷன் ரிங் ஃபார்ம் ஆகி then it go for uterine rupture. டீப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் அரெஸ்டோட காம்ப்ளிகேஷன் இதுதான். இஃப் இட் இஸ் அன்அட்டெண்டட் அப்படின்னா இட் கோஸ் ஃபார் பேண்டல்ஸ் ரிங் அண்ட் ஃபாலோட் பை யூட்ரைன் ரப்சர். சாரி. இப்போ ஓகே, டீப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் அரெஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி பெல்விஸ்ல காமன்? தேர் ஆர் 4 types of pelvis, right? Gynecoid pelvis, android pelvis, anthropoid pelvis and platypeloid pelvis. So of these 4, gynecoid pelvisல பிரச்சனையே கிடையாது. லெஃப்ட் ஆக்சிபிட்டோ ஆன்டீரியரா வந்து நார்மலா வெர்டெக்ஸா வந்து டெலிவரி ஆயிடும். ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஆந்த்ரோபாய்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட்ல will always have persistent occipito posterior.
It is repeatedly asked question. Android la it is persistent occipito posterior. Persistent occipito posterior na there will be no rotation. Appa more chance of DTA, deep transfer arrest. Appa DTA எந்த type of pelvis la more common na Android type of pelvis la more common. Anthropoid la direct occipito posterior தான் வந்து more common presentation. அப்ப இந்த direct occipito posterior னா சில டைம் face to pubis வந்து delivery ஆகும். So இது எல்லாமே MCQs தான். If the patient is delivering face to pubis, what type of pelvis would she have அப்படின்னா anthropoid pelvis. If the patient is having DTA with persistent occipito posterior na, the most common pelvis involved is android pelvis. Platypelloid pelvis வந்து it is a flat pelvis. கொஞ்சம் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் வந்து ஏசென்டிலிசம் வந்து அது என்கேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா டெலிவரி வில் ஹேப்பன் ஈஸிலி. இது வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இதுல பர்சிஸ்டன்டா ஆக்சிபிட்டோ போஸ்டீரியர் இருக்கும், ஆந்த்ரோபாய்ட்ல டைரக்ட் ஆக்சிபிட்டோ போஸ்டீரியர் இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து பொட்டன்ஷியல் MCQs. ஸோ கமிங் டு த கொஸ்டின். So this is a case of deep transverse arrest, and what we have to do, we cannot wait for 1 more hour for spontaneous labor, and we cannot do Vicam assisted delivery and or mid pelvic forceps, and we should take for a lower segment cesarean section. Next, a 20-year-old woman is evaluated for primary infertility. Hysterosalpingography was done and reveals the findings shown below. What is the anomaly seen in the image? So, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனை ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். ஒன்னு யூட்ரைன் டைடெல்பிஸை ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம், யூனிகார்னுவேட்டர் ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். ஏன் யூனிகார்னுவேட்னா எப்படி இருக்கும்? சிங்கிள் ஹார்னா இருக்கும். யூட்ரைன் டைடெல்பிஸ்னா தனியா என்டையராவே ரெண்டு ஹார்னும் தனித்தனியா தெரியும். ஓகேவா? வேற செப்டேட் யூட்ரஸ் பைகார்னுவேட் யூட்ரஸ் தான் நமக்கு மோஸ்டா டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஓகே, சோ இது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? அப்ப coming to the இது, so we have to draw an imaginary line joining the two ostium. இந்த ரெண்டு ostium இருக்கு, ரெண்டு ostiumத்துக்கும் நடுவுல ஒரு imaginary line வந்து draw பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி we have to see for a fundus. Fundus வந்து indentatedா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். If it is not indentated, just only the inner surface is indentated அப்படின்னா it is arcuate uterus. இப்ப indent ஆகாம மேல fundus contour நார்மலா இருக்கு, ஆனா உள்ள மட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னா அது arcuate uterus. whereas மேல fundus indentationும் இருக்கு, உள்ள ஒரு செப்டமும் இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் septate uterus. இந்த septate uterusக்கும் பைகார்னுவேட்க்கும் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, see, unicornuate அப்படின்னா இது சிங்கிள் ஹார்ன் இருக்கும், that is that you can identify easily with HSG. okay, and uterine diadelphys அப்படின்னா இப்படி ஒன்னு இருக்கும், இப்படி ஒன்னு இருக்கும், தனியா இருக்கும். there will be no connection at all, and this will be a separate lumen and this will be a separate lumen. இது uterine diadelphys. whereas septate uterus அப்படின்றது சில டைம் அவுட்டர் ஃபண்டஸ் கான்டர் வந்து நல்லா இருக்கும் and இன்னர்ல வந்து மட்டுமே உங்களுக்கு indentation வரும். this is septate uterus. Bicornuate uterus வந்து we have indentation in both outer contour and inner endometrial cavityக்குமே வந்து நமக்கு இப்படி இருக்கும். So இந்த septateக்கு இதுக்கு எப்படி differentiate பண்ணலாம்னா, this angle of indentation we should take. This angle of indentation, if it is around obtuse more than 105 degree அப்படின்னா it is bicornuate. If it is acute and less than 75 அப்படின்னா இது septate. or இமேஜினரி லைன் வரைகிறோம். இந்த இமேஜினரி லைன் வரையும் போது இந்த இண்டென்டேஷன் இருக்குல்ல, இது வந்து மோர் தேன் 1 சென்டிமீட்டரா இருந்தாலும் பைகார்னுவேட் தான், லெஸ் தேன் 1 சென்டிமீட்டரா இருந்தா அது செப்டேட். ஓகே, அப்போ இந்த இமேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா, வாட் anomaly we could see, இந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப obtuseஆ இருக்கு. அப்ப it is a case of bicornuate uterus. ஸோ அதர் டிஃபெக்ட்ஸ், இது வந்து யூட்ரைன் டைடெல்பிஸ் கண்டிப்பா வந்து தனியா இப்படி தனித்தனியா இருக்கும், தனி லியூமன் எக்ஸ்டர்னல் கான்ட்ரோல் தனியா இருக்கும், தனியா எண்டோமெட்ரியல் கேவிட்டியுமே இருக்கும். there will be no connection in between this, and this is a case of uterus, bicornuate uterus extending till the cervix. This is a partial bicornuate uterus. this is septate uterus. outer contour நார்மலா இருக்கு, உள்ள ஒரு செப்டம் மட்டும் இருக்கு. இது சப்செப்டேட் uterus, பாதி செப்டம் இருக்கு. and இது unicornuate uterus. இது பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலா நல்லா தெரியுது, இது ரெண்டுமே வந்து நல்ல obtuseஆ இருக்கு, ரெண்டு ஆங்கிளும் obtuseஆ இருக்கு. சோ இத வச்சு it is a bicornuate uterus. So next question.
This is one of the most important question. A pregnant lady with that, இது எப்படி வேணா question இந்த மாதிரி twist பண்ணி கேட்கலாம். A pregnant lady with 34 weeks of amenorrhea has the following finding. LDH is 700, platelet 75,000, serum bilirubin is 1.5, SGOT, SGPT is 200 and 150, BP is 140 per 90. Her coagulation profile and renal function test are normal. What is the diagnosis? It is the clear-cut picture of HELP. HELP அப்படின்றது hemolysis. Hemolysis is evidenced by LDH more than 700. Elevated liver enzyme, EL na elevated liver enzymes, which is more than 75. more than 75 தான் கட் ஆஃப். அதுக்கு மேல இருக்கு கண்டிப்பா இங்க 200 150 இருக்கு. அண்ட் லோயர் பிளேட்லெட் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் லோ 75,000. அப்ப இட் இஸ் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் ஹெல்ப் சிண்ட்ரோம். பட் சில டைம் வந்து கொஸ்டின் வரும், ஏன் இது அக்யூட் ஃபேட்டி லிவரா இருக்காதா? பிகாஸ் அக்யூட் ஃபேட்டி லிவர் ஆஃப் பிரெக்னன்சிலையும் வந்து பிளேட்லெட் கம்மியாகும், எல்டிஹெச் வந்து அதிகமாகும், பிலிருபின் அதிகமாகும், பிபி வரும். இந்த கிரைட்டீரியா வாட் வி கால் இஸ் ஸ்வான்ஸ் கிரைட்டீரியா. ஏஎஃப்எல்பிக்கு ஸ்வான்ஸ் கிரைட்டீரியான்னு ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு. அதுலயுமே இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வரும். அப்ப எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஏஎஃப்எல்பில இது ப்ரிவேலன்ஸ் வந்து மோர் தென் எல்லாமே வந்து யங் ஏஜ்லயும் வரும், மல்டி ஏஜ்லயும் வரும். பட் மோஸ்ட் காமனா ஹெல்ப்ல, ப்ரீ எக்லாம்சியால, ஏஎஃப்எல்பில வந்து மல்டிஃபீட்டல் பிரெக்னன்சி எல்லாத்துலயும் வந்து ட்வின்ஸ் ஆர் more common risk factor. Then multiparity and nulliparity will always வந்து interchangeable தான், interlinked தான். Okay, and AFLP வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, it has more predilection towards male fetus. When the mother is carrying male fetus, AFLP is more common. Onset வந்து பாத்தீங்கன்னா AFLP is around 3rd trimester or postpartum. HELP is around late 2/3 or 3rd trimester. Preeclampsia is also late 2nd or 3rd trimester, and ICP is 3rd trimester. And this is one of the most commonly asked question. Last year நீட்ல வந்து இந்த கேட்டிருந்தாங்க, ஹெல்ப் வந்து எந்த ட்ரைமஸ்டர் மோர் காமன்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து 3rd trimester followed by 2nd trimester. ஓகே, சிம்டம்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி இன்டர்லிங்க்டு தான், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சிம்டம் எல்லாமே. ஸோ எப்படி வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம்? லேபோரட்டரி பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ த்ராம்போசைட்டோபினியா ஏஎஃப்எல்பிலையும் த்ராம்போசைட்டோபினியா இருக்கும், ஹெல்ப்லையும் த்ராம்போசைட்டோபினியா, ப்ரீ எக்லாம்ஸ்லயும் இருக்கும், ஐசிபில நார்மலா இருக்கும். இந்த லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் மேபி வந்து த்ராம்போசைட்டோபினியா வில் அக்கர். பிலிருபின் வந்து ஹெல்ப்ல it always be less than 5 milligram per deciliter, but AFLP it will be grossly increased. It is one of the most differentiating feature, total bilirubin. And recurrent episodes of hypoglycemia is most common and notorious feature of AFLP. AFLP ல recurrent episodes of hypoglycemia இருக்கும், bilirubin வந்து less than 10 milligram இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அந்த liver enzymes வந்து 10 times elevate ஆகும். ஒரு 10 டைம்ஸ் மட்டும் தான் எலிவேட் ஆகும். ஹெல்ப்ல வந்து 100 டைம்ஸ் எலிவேட் ஆயிருக்கும், ப்ரீவிக்லாம்ஸ்ல 100 டைம்ஸ் எலிவேட் ஆகும், ஐசிபில 5 டைம்ஸ் தான் எலிவேட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஹீமோலைசிஸ் அ ஃபீச்சர் இன் ஆல் ஏஎஃப்எல்பில, ஹெல்ப்ல, ப்ரீ எக்லாம்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரோட்டீனுரியா எல்லாத்துலயும் இருக்கலாம், இல்லாமையும் போகலாம். பட் இந்த ஐசிபில த மோஸ்ட் காமன் லேப் ஃபைண்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் பைல் ஆசிட்ஸ். பைல் ஆசிட் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அ கிளியர் கட் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஐசிபி. ஏஎஃப்எல்பில ரெக்கரண்ட் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்போகிளைசிமியா இருக்கும், பிலிருபின் மோர் தென் 10 இருக்கும், ஹெல்ப்ல வந்து லெஸ் தென் 5 பிலிருபின் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஹைப்போகிளைசிமியா பேஷண்ட் வில் நாட் கோ. ஸோ அப்ப இந்த இதுல வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து இருக்கு அப்படின்னா, இந்த சீரம் பிலிருபின் தான் கொஞ்சம் வந்து டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபீச்சர். ஏன்னா சீரம் பிலிருபின் வந்து 1.5 தான். இதே இந்த சீரம் பிலிருபின் வந்து ஒரு 7 இருக்கு, 6 இருக்குன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, the diagnosis will go towards acute fatty liver of pregnancy. Okay. Next, a woman at 26 weeks of gestation presents for routine evaluation. On examination, fundal height corresponds to 24 weeks. 26 weeks and 24 weeks தான் இருக்கு. USG ல decreased amniotic fluid reveal ஆகுது. Which of the following condition would have led to this presentation? Okay. இப்போ இது தெரியுது, நம்ம 26 weeks இருக்கு, 26 weeksல 24 weeksன்னு இருக்கு. ஃபண்டல் ஹைட் வந்து 24 வீக்ஸ் இருக்கு, ஒரு 2 வீக்ஸ் வந்து லேக் ஆகுது, டிக்ரீஸ்டு ஏஎஃப்ஐ இருக்கு. அப்ப எந்த கண்டிஷன் வந்து இதை லீட் பண்ணுது அப்படின்னா, தி ஆன்சர் வுட் பி ரீனல் ஏஜெனிசிஸ். இப்போ ஒரு சின்னதா ஆலிகோ பத்தி சொல்லிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்து லெஸ் தேன் 20 வீக்ஸ்ல இட் இஸ் மெயின்லி ஃப்ரம் த ஃபீட்டல் ஸ்கின். லெஸ் தேன் 20 வீக்ஸ்ல ஃபீட்டல் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் இல்லையா, அந்த பிளட் வெசல்ஸ் மூலமா டிரான்ஸ்மெம்பரேனஸா ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்து எக்ஸ்ட்ரேட் ஆகி ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அரௌண்ட் 20 to 22 வீக்ஸ், திஸ் இஸ் a question, அரௌண்ட் 20 to 22 வீக்ஸ் ஸ்கின் வந்து கார்னிஃபிகேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும்.
20 to 20 வீக்ஸ்ல வந்து கார்னிஃபிஷன் அரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுனால பிளஸ் ஃபீட்டல் கிட்னியும் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் யூரின்ன்றதுனால ஆஃப்டர் 22 வீக்ஸ் த மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் amniotic fluid will be fetal urine. Okay, and one more question என்னன்னா maximum amniotic fluid at which gestation age அப்படின்னா around 32 to 34 weeks. இதுல சிங்கிள் பெஸ்ட் ஆன்சர்னு பார்த்தா 34 followed by 32. ஓகே, சோ அப்ப ஏஎஃப்ஐ வந்து நார்மலா எவ்வளவு இருக்கணும்? இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆட் பண்ணுவோம். ஒன்னு வந்து ஆடிங் ஆல் த மேக்ஸ் சிங்கிள் வெர்டிகல் பாக்கெட் ஆஃப் 4 குவாட்ரண்ட்ஸ். 4 குவாட்ரண்ட்ஸ்ல இருக்க சிங்கிள் வெர்டிகல் பாக்கெட் ஆட் பண்ணி இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 5 to 25 நார்மல். இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 5 அப்படின்னா தட் இஸ் ஆலிகோஹைட்ராமியாஸ். or if a single vertical pocket is less than 2 centimeter அப்படின்னா that is also an oligohydramnios. அப்ப oligohydramnios அப்படின்றது when the AFI is less than 5 centimeter or single vertical pocket is less than 2 centimeter. அப்ப ஆலிகோ வருது அப்படின்னா அப்ப பிரச்சனை என்னவா இருக்கலாம்? ஒன்னு யூரின் தானே மேஜர் சோர்ஸ். அப்ப யூரின்ல பிரச்சனை அப்படின்னா அப்ப ஃபீட்டல் கிட்னில பிரச்சனை இருந்தா ஆலிகோ வருமா? அப்ப ஃபீட்டல் கிட்னில பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அப்ப ரீனல் ஏஜெனசிஸ். எல்லா ஆலிகோக்குமே ரீனல் ஏஜெனசிஸ் வரும்? ஆன்சர் நோ, அப்படி கிடையாது. the most common cause at early weeks. patient is just 26 weeks of gestation. அப்ப 26 weeksல உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆலிகோ வருதுன்னா மேஜர் காமன் காஸ் வந்து ரீனல் ஏஜெனசிஸ். செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து pre-eclampsia. when the patient is having pre-eclampsia there is a faulty trophoblastic invasion. அதனால என்ன ஆகும்? பிளசன்டல் சர்க்குலேஷன் இம்பீட் ஆகி பிளசன்டல் பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகி அதனால வந்து ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ, ஃபீட்டலுக்கு ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகி அதனால யூரின் அவுட்புட் கம்மியாகி will have a oligo. Okay, so most common cause would be renal agenesis followed by pre-eclampsia. இது வந்து ஆலிகோ. அப்ப இங்க ஆன்சர் வந்து ரீனல் ஏஜெனசிஸ் தான். tracheoesophageal fistula, cardiac abnormalities, urethral stricture. இந்த tracheoesophageal fistula, cardiac abnormality இது ரெண்டுமே வந்து it will cause polyhydramnios rather oligohydramnios. urethral structure வந்து பாத்தீங்கன்னா it will not definitely cause this much reduction in the amniotic volume in the early weeks of pregnancy. ஒரு சைடு யூரிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததுன்னா இன்னொரு யூரிட்டல் நல்லா தானே இருக்கும். ஸோ அதனால யூரின் அவுட்புட் வில் பி ஆல்வேஸ் மெயின்டைன். அண்ட் ஆலிகோஹைட்ராமியாஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தெரியாது. இந்த லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வேணா தெரிய ஆரம்பிக்கும். இவ்வளவு ஏர்லி வீக்ஸ்ல யூரிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரியாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ரீனல் ஏஜெனசிஸ். நெக்ஸ்ட், at 22 weeks pregnant unmarried 14-year-old girl who is a rape victim comes to a clinic for medical termination. What is your true for medical abortion? So in the question repeatedly asked, எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷத்துலயும் எம்டிபில இருந்தும் கான்ட்ரசெப்ஷன்ல இருந்தும் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேக்குறாங்க. ஆஸ் யூ ஆல் நோ எம்டிபியோட ஆக்ட் வந்து ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? ஒன்னு வந்து 1972ல, இன்னொன்னு வந்து 2021ல அமெண்ட் பண்ணது. சோ இதுக்கு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பார்த்துடலாம். ஒரிஜினல் ஆக்ட் 2021ல அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். சோ இதுல வந்து ஒன்லி மேரிட் கேர்ள்ஸ் ஆர் அலோடு. இதுல ஈவன் அன்மேரிட் கேர்ள்ஸ் கேன் அண்டர்கோ MTP safely. And weeks வந்து முக்கியம். less than 12 weeks 12 to 20 weeks குள்ள தான் பழைய MTP ரூல்ஸ்ல பண்ண முடியும். less than 12 weeksனா single medical officer opinion is enough. 12 to 20 weeks அப்படின்னா two medical officer opinion is needed. Whereas 2021 amendment வந்து less than 20 weeksனா single medical officer is allowed. 20 to 24 weeksல two medical officer opinion will be needed. இதுல இருந்து அப்பர் ஏஜ் லிமிட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 24 weeks கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 20ல இருந்து 24 weeks வந்து if she is a rape victim or if she is carrying any anomalous baby அப்படின்னா two medical officer opinion கொடுத்து we can very well carry out MTP. But at any cause of circumstances if she is more than 24 weeks அப்படின்னா it needs a medical board opinion. இந்த மெடிக்கல் போர்டு ஒப்பீனியன்ல யாரெல்லாம் இருக்கணும்? கண்டிப்பா ஒரு ஆப்ஸ்டிட்ரிஷியன் இருக்கணும், 2 ஆப்ஸ்டிட்ரிஷியன் இருக்கணும், ரேடியாலஜிஸ்ட் இருக்கணும், சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இருக்கணும், பீடியாட்ரிஷியன் இருக்கணும், and head of the institution இருக்கணும். So the medical board more than 24 weeks at any cost medical board is
needed. Okay, if she is between 20 to 24 weeks அப்படினா two medical opinion வாங்கிட்டு we can go for rape, we can go for MTPs. இதுதான் நியூவா வந்த amendment. And வந்து at any stage we should not disclose the name and identity of the person. So இங்க ஆன்சர் வந்து MTP can only be done in rape victim till 24 weeks. Rape victim or anomalous baby இருந்தாலுமே you can go for 24 weeks. 20 to 24 weeksல two medical opinion, doctor opinion is needed. Next question. A 35-year-old nulliparous female presents with dull aching pain that worsens during menstruation. Ultrasound reveals a heterogeneous mass in right adnexa. MRI shows 4 cross 5 centimeter T1 hyperintense mass with no suppression of fat saturated images. T2 weighted images show low signal with dark shading. What is the diagnosis? It is a clear-cut it's a clear cut case. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன clue கொடுத்திருக்காங்க? It is she has a pain that worsens during menstruation. So see, that worsens during menstruation. Menstruation la pain is getting increased and ultrasound la ஒரு heterogeneous mass இருக்கு. MRI la like T2 T1 la low signal la இருக்கு. That is fine. One of the most common clue வந்து பாத்தீங்கன்னா that worsens during menstruation அப்படின்னா it is endometrioma. It is nothing but chocolate cyst. Okay, chocolate cyst or endometrioma அந்த மாதிரி வரும். Dermoid cystல வருமா? Dermoid cyst is usually asymptomatic தான். And one point regarding dermoid cyst na, it is the most common cyst that undergoes torsion. Okay, dermoid cystல உங்களுக்கு வந்து அல்ட்ராசவுண்ட்ல heterogeneous mass மாதிரி இருக்குமா? Dermoid cystல you'll have a inside சில டைம் வந்து உள்ள sebaceous cyst அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். Sebaceous cyst இல்ல hair follicle அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். Sorry. So answer is here endometrioma. Next question. A 16-year-old girl presents with cyclical pelvic pain every month. She has not touched menarche yet. On examination, a suprapubic bulge can be seen in the lower abdomen. Her rectal examination reveals a bulging swelling in the anterior aspect. What is the most likely diagnosis? 1 second, guys. So here we talk about primary amenorrhea and it's a cause of cryptomenorrhea. So cryptomenorrhea அப்படின்னா என்ன? Patient will have a normal menstrual cycle, normal monthly menstruals regulate ஆவாங்க. But அந்த menstrual flowவே இருக்காது due to any outflow obstruction that we call as cryptomenorrhea. அப்ப patient வந்து cyclical pelvic pain இருக்கு. மெனாக்கி அட்டென்ட் பண்ணல, ஒரு சூப்ராபியூபிக் பல்ஜ் இருக்கு. பெரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன்ல ஒரு பல்ஜிங் ஸ்வெல்லிங் இந்த ஆன்டீரியர் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கு. வாட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் டயக்னோசிஸ்? ஸோ கம்மிங் டு கிரிப்டோமெனோரியா அப்படின்னா அவுட்ஃப்ளோ ட்ராக்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதுதான் வந்து மீனிங். ஸோ இதுல மோஸ்ட் காமன் காஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பர்ஃபரேட் ஹைமன். அண்ட் லாஸ்ட் டைம் நீட் கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஹைமன் வந்து ஃபுல்லாவே க்ளோஸ்டா இருக்கும், தட் இஸ் இம்பர்ஃபரேட். இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்டு வாட் டைப் ஆஃப் ஹைமன் கேட்டிருந்தாங்க. இது செப்டேட் ஹைமன் and this is cribriform hymen and this is postpartum or multiparous women la irukra hymen. This we known as Caranculus myrtiformis. So இதுதான் டைப் ஆஃப் ஹைமன். இது வந்து லாஸ்ட் டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, செப்டேட் இமேஜ் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. திஸ் இஸ் செப்டேட் ஹைமன். ஸோ இம்பர்ஃபரேட் ஹைமன்னா ஃபுல்லாவே க்ளோஸ்டா இருக்கும். அப்ப there will be a normal menstrual flow but it will get obstructed with this outflow obstruction. அப்ப இதுதான் மோஸ்ட் காமன் காஸ். செகண்ட் காஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் வெஜினல் செப்டம்.
செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் காஸ் டிரான்ஸ்வர்சல் செப்டம். இப்படின்னா என்ன? ஸோ இட் இஸ் யூட்ரஸ், இது சர்விக்ஸ், யூட்ரஸ் இது சர்விக்ஸ், இது வெஜனா. சோ வெஜனால இங்க ஒரு செப்டம் இருக்கலாம். இந்த செப்டம் வந்து இங்கேயும் இருக்கலாம், இல்ல இங்கேயும் இருக்கலாம், இல்ல வந்து இங்கேயுமே இருக்கலாம். சோ இது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வில் கெட் அ ஸ்வெல்லிங். சோ இங்க கலெக்ட் ஆகி அப்படியே இங்க பெருசா ஒரு ஹெமட்டோ மெட்ராவோ இல்ல ஹெமட்டோ சால்ஃபிங்ஸோ வந்து வரும். ஓகேவா? சோ இம்பர்ஃபரேட் ஹைமன்லயும் இந்த ஹெமட்டோமெட்ரா ஹெமட்டோ சால்ஃபிங்ஸ் இஸ் அ ஃபீச்சர். டிரான்ஸ்வர்சல் செப்டம்லயும் ஹெமட்டோமெட்ரா இது ஃபீச்சர். பட் ஆனா when we do a பெரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும்போது இங்க வந்து பல்ஜ் இருக்காது if it is a high level septum. ஸோ வெஜனைக்கு மேலேயே இருக்குன்னா இந்த பல்ஜ் இருக்காது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ல க்ளூ. ஸோ ஏன்னா டிரான்ஸ்வர்சல் செப்டம்லயும் உங்களுக்கு வந்து சைக்ளிக்கல் பெல்விக் பெயின் இருக்கும், அதுலயுமே பிரைமரி ஏமனோரியா இருக்கும், அதுலயுமே சூப்ராபிபிக் பல்ஜ் இருக்கும். ஆனா பெரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் ரிவீல்ஸ் a bulging swelling in the anterior aspect. What is the most likely diagnosis? The answer is imperforate hymen. ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம பெரெக்டலா எக்ஸாமின் பண்ணும்போது சர்விக்ஸ், யூட்ரஸ், இது வந்து வெஜனா. சோ இங்க அவுட்ஃப்ளோ தானே அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு. அவுட்ஃப்ளோ அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இங்க ஃபுல்லாவே கலெக்ட் ஆகும். இங்க ஃபுல்லாவே மென்ஸ்ட்ரல் பிளட் வந்து கலெக்ட் ஆகி வில் ஹேவ் அ பல்ஜ் ஹியர். அப்ப பெரெக்டலா எக்ஸாமின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு பல்ஜ் தெரியும். அதன் மூலமா தான் நம்ம இது வந்து ஐ வில் சே திஸ் இஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் ஹைமன் ராதர் இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்வர்சல் செப்டம். ஓகே. அப்ப ட்ரீட்மெண்ட் என்ன? இம்பர்ஃபெக்ட் ஹைமனுக்கு இட்ஸ் அ ஹைமனோட்டமி. அப்ப ஹைமனோட்டமி பண்ணணும்னா உள்ள கலெக்ட் ஆன பிளட் எல்லாமே வந்து வரும். Next question. A pregnant woman comes to the clinic. She already has twins by normal delivery. Which of the following is the correct representation of her obstetric score? இது ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின். 2 years பேக்கும் கேட்டிருக்காங்க, லாஸ்ட் இயரும் கேட்டிருக்காங்க. obstetric score is very very important. இதெல்லாம் பேசிக். ஆனா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கண்டிப்பா. சோ ஜிபிஎல் இதுல மெயினா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஜியும் பியும். ஜி வந்து இட் இஸ் கிராவிடா அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கன்செப்ஷன், the number of conception the patient had irrespective of the outcome என்ன வேணா இருக்கட்டும், ஆனா எத்தனை தடவை பிரெக்னென்ட் ஆனாங்களோ அது வந்து கிராவிடா. பீனா பேரா நம்பர் ஆஃப் பிரெக்னன்சி கிராஸ்டு வயபிலிட்டி நம்ம இந்தியால இன்னும் பொறுத்த வரைக்கும் 28 வீக்ஸ்க்கு அண்ட் அபவ் தான். சரியா? ஸோ மோர் தேன் வயபிலிட்டி ஆர் வந்து லெஸ் தேன் 1 kg வந்து டெலிவரி ஆகுது பேபி அப்படின்னா தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் வயபிலிட்டி. ஸோ பேரா அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பிரெக்னன்சி தட் இஸ் கிராஸ்டு த பீரியட் ஆஃப் வயபிலிட்டி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்வின்ஸ், செகண்ட் வந்து பிரசன்ட் பிரெக்னன்சி அப்படின்னா 2 தடவை பிரெக்னென்ட் ஆயிருக்காங்களா, அப்ப G2. அடுத்து ட்வின்ஸ் வந்து ஒரு தடவை தான், கன்செப்ஷன் வந்து ஒன்னு தானே, நம்பர் ஆஃப் சாரி இந்த ட்வின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிரெக்னன்சி தான் தட் ஹஸ் கிராஸ்டு த பீரியட் ஆஃப் வயபிலிட்டி. அப்ப P1. 2 லைவ் சைல்டு இருக்குன்னா L2 வரும். அப்ப இந்த ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் G2 P1 லைவ் 2. ஸோ கிராவிடா பேரா தான் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி வந்து ஒரு அபார்ஷன், செகண்ட் பிரெக்னன்சில வந்து ஒரு லைவ் பேபி இருக்கு, லைவ் ஃபீமேல் பேபி இருக்கு, இட் இஸ் அலைவ் அண்ட் ஹெல்த்தி. அண்ட் தேர்ட் வந்து பிரசன்ட் பிரெக்னன்சி அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஆப்ஸ்டெட்டிக் ஸ்கோர்? இப்போ 3 தடவை கன்செப்ஷன் ஆயிருக்காங்க, 1 2 3, G3 வருமா. அடுத்து வந்து பேரா இது வந்து அபார்ஷன் ஆயிடுச்சுல, அப்ப வயபிலிட்டி வராது இல்ல, அப்ப இது ஒரு பேரா தான், ஒரு பேரா ஒரு லைவ் ஒன், அடுத்து A1. ஓகே. ஒன் மோர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அலைவன் ஹெல்த்தி மேல் பேபி இருக்கு, செகண்ட் வந்து பிரசன்ட் பிரெக்னன்சி. இந்த இந்த பிரெக்னன்சில அவங்க ட்வின்ஸ் கேரி ஓவர் ஆயிருக்காங்க. அப்ப என்ன வரும் ஆப்ஸ்டெட்டிக் ஸ்கோர்? எத்தனை தடவை கன்செப்ஷன் ஆயிருக்கு? G2. எத்தனை தடவை ஆயிருக்கு? G2. பேரான்றது ஒண்ணுதான் இது வரைக்கும் வயபிலிட்டி கிராஸ் ஆயிருக்கு. இன்னும் இது வந்து கிராஸ் ஆயிருக்கா என்னன்றது தெரியல. பேரால வந்து பேரா 1 தான் வரும். காட் இட்? இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் பேரால பிரசன்ட் பிரெக்னன்சி இன்க்ளூட் ஆகாது, கிராவிடால பிரசன்ட் பிரெக்னன்சி இன்க்ளூட் ஆகும். ஓகே.
So this answer would be pregnant woman comes to the clinic. She already has twins by normal delivery. Which of the following is the correct representation of our obstetric score? It is G2P1. Next. During a hysteroscopic removal of submucosal fibroid, a fluid deficit of 2000 ml is estimated in a patient. What is the immediate complication of this? So questionல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபிக் மீடியம் பத்தி கேக்குறாங்க. So hysteroscopic distension medium இருக்கு. இப்ப குவிக்கா அது ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபிக் டிஸ்டென்ஷன் மீடியம்ல இருந்து எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, மெயினா இனிசெட்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபிக் டிஸ்டென்ஷன் மீடியா வந்து கேஸ் பேஸ்டு மீடியம், ஃப்ளூயிட் பேஸ்டு மீடியம். இந்த கேஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. பட் கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாவே வந்து கேஸ் வந்து யூட்ரஸ் ஃபெலோபியன் டியூப் போயிட்டு அது அப்படியே அது அப்படியே வந்து நியூமோ பெரிட்டோனியமா மாறிடும். தேவையில்லாம ஷோல்டர் பெயின் வரும், பேஷண்ட்க்கு வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அதனால வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் நாட் யூஸ்ட் நவடேஸ். ஃப்ளூயிட் பேஸ்ல we can divide the fluid based into electrolyte rich, electrolyte poor. எலக்ட்ரோலைட் ரிச்ல வந்து நார்மல் சலைன், ரிங்கர் லாக்டேட். நார்மல் சலைன் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம், சரிங்களா? ஆனா இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? இஃப் த ஃப்ளூயிட் டெபிசிட் இஸ் மோர் தென் 2 லிட்டர் போகுது அப்படின்னா தென் பேஷண்ட் வில் ஹேவ் ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட். அதனால பல்மனரி எடிமா வந்துரும். ஏன் ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் பல்மனரி எடிமா வருது? இட் இஸ் ஐசோடானிக். இட் இஸ் ஐசோடானிக். ஓகே. எலக்ட்ரோலைட் புவர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கு கிளைசின், சார்பிட்டால், டெக்ஸ்ட்ரான் and mannitol. So glycine sorbitol வந்து it is hypotonic. So in the hypotonic solution இருக்கிறதுனால we will have hypotonic solution இருக்கிறதுனால cell edema வரும் when the fluid deficit is more than 1 liter. 1 லிட்டர்லயே உங்களுக்கு வந்து செல் எடிமா வர ஆரம்பிச்சிரும். if it crosses more than 1.5 liter அப்படின்னா we'll have cerebral edema. And hyponatremia வந்து வரும். Hypotonic solution is sorbitol glycine. Sorbitol glycine if it is more than 1 liter போச்சு அப்படின்னா செல் எடிமா வந்து cerebral edema, hyponatremia அதெல்லாம் வந்துரும். whereas வந்து dextran 70 வந்து இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல because it is very expensive. It might lead to allergy. DAC க்கு போகும். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஸோ ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் சார்பிட்டால் அண்ட் லைசின். இந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இப்போ நார்மல் சலைன் வந்து எலக்ட்ரோலைட் ரிச் இல்ல, ஸோ இட் கேன் பி வெரி வெல் யூஸ்டு. பட் என்னன்னா இங்க யூனிபோலார் யூஸ் பண்ண முடியாது, பைபோலார் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பைபோலார் காட்ரி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், யூனிபோலார் யூஸ் பண்ண முடியாது. வேறஸ் இதுல வந்து யூனிபோலார் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் as it is electrolyte free. ஓகே. So during a hysteroscopic removal of submucosal fibroid, when the fluid deficit of 2 liter is estimated in a patient, what is the immediate complication? Obviously it is pulmonary edema. When the question is more specific, இப்போ வந்து sorbitol glycine யூஸ் பண்றோம், இல்ல electrolyte free media யூஸ் பண்றோம், இல்ல hypotonic solution யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இதுல cerebral edema ஒரு question கேட்டிருந்தாங்கன்னா cerebral edema தான் question வரணும். If they ask dextran as a question, then DAC would be your answer. Regarding fluid deficit, இப்போ ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் நார்மல் சலைன் யூஸ் பண்றீங்க, ஐசோடானிக் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஐசோடானிக் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நார்மல் fluid deficit you can allow is 2 liter. whereas ஒரு கோமார்பிட் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு you can allow வந்து 1.5 liter. when you use hypotonic solution, normal fluid deficit you can allow is 1 liter. and with comorbid you should allow not more than 750 ml. இது வந்து கொஸ்டினா கேட்கலாம். So isotonic solution, normal fluid deficit 2 liter, it should not exceed more than 2 liter. If it exceeds அப்படின்னா it will lead to pulmonary edema.
And when it exits more than 1 liter, it leads to cerebral edema. Encephalopathy. Okay. Next question. A primigravida presents to the labor room at 40 weeks of gestation with lower abdominal pain. She has been in labor for 3 hours. Which of the following will determine if she is in active labor? இது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். Repeated question தான். So more answer is more than 5 centimeter cervical dilatation with complete effacement. Next. For which of the following procedures in the given OT list can you preferably do an hysteroscopy? Hysteroscopy எதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம்? What is Asherman syndrome? As I already told you, Asherman syndrome அப்படின்னா it is an intrauterine synechia. Intrauterine இப்படி synechia வரும். அதுக்கு risk factors பாத்தீங்க அப்படின்னா previous vigorous DNC is the most common risk factor. அதுக்கப்புறம் infection. endometritis என்ன ஆகும் இங்கெல்லாம் ரா ஏரியா ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப உள்ள வந்து ஃபுல்லாவே வந்து adhesions வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும் that is intrauterine adhesions or intrauterine synechia that we call as Asherman syndrome. Asherman syndrome ஒரு ஸ்கோப் மூலமா விட்டு we can very well lyse the adhesions. Okay, so we can very well do through hysteroscope. And one is and the other one is endocervical polyp optionல endocervical polyp அப்படின்றது இப்படிதான் இதுதானே endocervical polyp அப்ப இதையும் ஈஸியா ஹிஸ்டோஸ்கோப்பில ரிமூவ் பண்ணிடலாம். Subserosal fibroid. Subserosal fibroid சில டைம் வந்து அந்த FIGO classification you will very well know. If that FIGO classificationல if it involves myometrium அப்படினாலும் we can go for hysteroscopy. But tubal ligation வந்து பண்ணுவோமா அப்படின்றது question. Tubal ligationன்றதை விட see இது question. இப்ப வந்து tubal ligationன்றது something we will do by open பண்ணி transabdominal ஓபன் பண்ணி இங்க லைகேட் பண்ணும் டியூபல் லைகேஷன். இதே ஆப்ஷன்ல வந்து டியூபல் லைகேஷன் இல்லாம டியூபல் ஸ்டெரிலைசேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா then answer would be subserosal fibroid. ஏன் டியூபல் ஸ்டெரிலைசேஷன்னா ஹிஸ்டோஸ்கோப் வழியா there is a device called Essure இப்படி இருக்கும். இது பேரு Essure device. This we can insert hysteroscopically and it will permanently block the tube and thereby causes sterilization. So the question பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் இதுல டியூபல் லைகேஷன் would be the answer. Okay, ஆனா இதே இடத்துல இந்த டியூபல் லைகேஷனுக்கு பதிலா டியூபல் ஸ்டெரிலைசேஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா your answer would be subserosal fibroid. Got it? டியூபல் லைகேஷன்றது சம்திங் லைகேட் ரைட் அது வந்து எதுல பண்ணுவோம் டிரான்ஸ் அப்டாமினலா பண்ணுவோம் இல்ல லாப்ரோஸ்கோபிக்கா பண்ணுவோம் நாட் த்ரூ ஹிஸ்டோஸ்கோபி. சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்ட்ல if the fibroid வந்து if it involves a myometrium then we can go through histoscopy. Subserosal இப்ப tubal ligation இல்லாம tubal sterilization இருந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்து subserosal fibroid. But question வந்து which type of fibroid is easily removed through hysteroscopy? It is always submucosal fibroid. Submucosal இருந்தா ஈஸியா ஹிஸ்டோஸ்கோப் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த சப்மியூகோசலே இல்ல சப்சீரோசலோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மயோமெட்ரியம் இன்வால்வ் ஆயிருந்ததுன்னா then we can do it. அப்ப which type of fibroid we can remove அப்படின்னா submucosal fibroid followed by intramural followed by serosal, subserosal. Got it? Next. A woman presents to you at 36 weeks of gestation with complaints of breathlessness and excessive abdominal distension. Okay, fetal movements are normal. On examination, fetal parts are not easily felt and fetal heartbeat is heard but it is muffled. Her symphysis fundal height is 41 centimeter. 36 weeks la 41 centimeter இருக்கு. Her abdomen is tense but not tender. So clue பார்த்தோம் அப்படின்னா first clue பாத்தீங்க அப்படின்னா 36 week gestation இருக்கு but 41 weeks வந்து fundal height. Second வந்து fetal movements குட்டா இருக்கு FH நல்லா தான் இருக்கு heard but it is muffled but heard. Third வந்து tense-ஆ இருக்கு but not tender. So if it is tense and tender na the answer would be tense and tender. ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா the answer would be abruption. Hydrocephalus of fetusல
இது வந்து அவ்வளவு வராது. அண்ட் அகெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிஹைட்ராம்னியஸ். ஆன்சர் வந்து பாலிஹைட்ராம்னியஸ் தான் ஆப்வியஸா, ஏன்னா இட் இஸ் ஓவர் டிஸ்டெண்டட் ஃபார் ஜிஏ. இட் இஸ் ஓவர் டிஸ்டெண்டட் ஃபார் ஜிஏ. ஓகே, அண்ட் இவ்வளோ ஓவர் டிஸ்டென்ஷன் இருந்ததுனாலதான் பேஷண்ட்க்கு வந்து பிரெத்லெஸ்னஸ் வருது, பிளஸ் அப்டாமினல் டிஸ்டென்ஷன் வருது ப்ரெஷர் எஃபெக்ட்னால. ஓகே, அப்போ பாயிண்ட் and few points regarding polyhydramnios. I told AFI normal range வந்து 5 to 25. Single vertical pocket is 2 to 8 centimeter. It is normal. Less than 5, less than 2, we call it as oligo. More than 25, more than 8, we call as polyhydramnios. இதுலயே வந்து single vertical pocket 8 to 11, 11 to 13, 14 and above வந்து we call as severe poly, moderate poly, and mild polyhydramnios. இப்ப காஸ் என்ன பாலிஹைட்ராம்னியாஸ்க்கு? எப்படி யூரின் ப்ரொடக்ஷன் பிரச்சனை இருந்தா ஆலிகோ வருதோ, இங்க ஸ்வாலோயிங் பிரச்சனை இருந்தா பாலி வரும். அப்ப ஸ்வாலோயிங் பிரச்சனைனா என்னென்ன? ட்ரெக்கியோ ஈசோஃபேகல் ஃபிஸ்டுலா, இல்ல வந்து மேல பேலட்ல கிளெஃப்ட் லிப், கிளெஃப்ட் பேலட், இல்ல நியூரல் அப்நார்மலிட்டிஸ்ல ஸ்பைனா பைஃபிடா, மெனிங்கோமைலோசில், மைலோமெனிங்கோசில், இது எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு டிரான்சுரேஷன் ஆஃப் சிஎஸ்எஃப் வரும். அதே மாதிரி எனான்கெஃபாலில வரும். ஏன்னா டைரக்டா வந்து டிரான்சுரேஷன் ஆஃப் சிஎஸ்எஃப் வந்து to the amniotic fluid and there will be an increase in amniotic fluid and hydrops fetalis. So these are the results, these are the causes for polyhydramnios. அப்ப ட்ரீட்மெண்ட் என்ன? if she is mostly treatment வந்து எதுவும் கிடையாது. if she is more symptomatic அப்படின்னா we can go for amniocentesis and there is a drug called NSAID. NSAID என்ன பண்ணும்? amniotic fluid குறைக்கும். so அப்ப indomethacin drug இருக்கு. when we give indomethacin drug, it will reduces the AFI, but side effect in பார்த்தோம் அப்படின்னா it causes premature closure of ductus venosus at later stage. More than 34 weeks la, if we continue to give indomethacin, it causes premature closure of ductus venosus. Got it? So in answer is polyhydramnios. ஹைட்ரோசெஃபலஸ் ஆஃப் ஃபீட்டஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து அசைட்டிஸ் வராது. வெறும் பைபேரட்டல் டயமீட்டர் தான் வந்து பெருசா இருக்கும். பாலிஹைட்ராம்னியாஸ்ல தான் all the above symptoms will be felt. And fetal maternal ascites definitely there will be a heartbeat variation. Next, a 23-year-old woman accompanied by her mother-in-law comes to the infertility clinic. She has been having regular intercourse for 6 months but is not able to conceive. What is the next best step? Semen analysis, reassure and review the couple after 6 months, hysterolaparoscopy and diagnostic hysteroscope. So definition of infertility definition என்ன? After 1 year of marriage, the couple is having difficulty in getting pregnant even after regular sexual intercourse without any contraception. அது அப்பதான் வந்து infertility evaluate பண்ணணும். இப்போ என்னங்கும் அப்பதான் வந்து 6 months தான் ஆகுது. அதனால we can reassure her and review the couple after 6 months. இந்த 23 இல்லாம if she is more than 30 years, if she is more than 30 years and she is having regular intercourse for past 6 months, then what is the next step அப்படின்னா you have to evaluate for infertility. More than 30 years அப்படின்னா 6 months தான் வந்து definition, and less than 30 years அப்படின்னா you can wait for 1 year. So the answer would be reassure and review the couple after 6 months. A 28-year-old woman with a history of multiple sexual partners present with a lower abdominal pain for 1 month. She experiences minimal discharge and complains of intramenstrual bleeding. What is the most likely cause? இப்போ lower abdominal pain ஓட இருக்காங்க, multiple sexual partners இருக்காங்க, intramenstrual bleeding ஒரு clue கொடுத்திருக்காங்க இங்க. So giving this herpes simplexல you will have lesion very well இல்லையா? genital lesions வந்து இருக்கும். அப்ப இதுல இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து candida
கேண்டிடால மினிமல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்குமா இல்ல நல்ல கர்டி ஒயிட் திக் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும், அது இதுவும் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட்டி வந்து ஜெனிட்டல் டியூபர்குலோசிஸும் நெய்சீரியா கோனோரியாவும். நெய்சீரியா கோனோரியா வந்து யூஸ்வலா இட் வில் பி ஏசிம்டமேட்டிக் தான், லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து பேஷண்ட் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். அண்ட் ஜெனிட்டல் டியூபர்குலோசிஸ்ல தான் இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வரும். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங் வரும், மினிமல் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும். உங்களுக்கு வெளியில பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியாது, பட் பேஷண்ட் வந்து கண்டினியூஸா லோயர் அப்டமினல் பெயின் இருக்கும், intramenstrual bleeding இருக்கும். So the answer would be genital tuberculosis. A husband asks for paternal testing of his twins. One twin is found to be his son and other is not. What is the diagnosis? இது வந்து 3 years back நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. So super fetation and super fecundation. See, humans-ல சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா humans-ல super fecundation possible, சூப்பர் ஃபீட்டேஷன் வந்து ரேர், இட்ஸ் ஜஸ்ட் தியரட்டிக்கல் பாசிபிலிட்டி தான். சூப்பர் ஃபீகண்டேஷன் என்னன்னா 2 ova fertilized with 2 different sperm in 2 different cycle, okay, by same or different person in same cycle. மெயினா வந்து இதுதான் டிஃபரன்ஸ், இந்த சேம் சைக்கிள் இதுதான் டிஃபரன்ஸ். சூப்பர் ஃபீகண்டேஷன்னா ரெண்டு ஓவா ஓவலேட் ஆயிருக்குமா, அந்த ரெண்டு ஓவா வந்து 2 டிஃபரண்ட் ஸ்பெர்ம் எய்தர் பை சேம் ஆர் டிஃபரண்ட் பர்சன் ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆச்சு இந்த சேம் சைக்கிள்ல அப்படின்னா அப்ப சூப்பர் ஃபீகண்டேஷன் நடக்கும். சூப்பர் ஃபீட்டேஷன் அப்படின்னா 2 ஓவா 2 ஸ்பெர்ம் பட் 2 டிஃபரண்ட் சைக்கிள். ஸோ பாசிபிலிட்டி என்னன்னா பேஷண்ட் வந்து பிரெக்னெண்டா இருப்பாங்க, ஆனா அந்த டெசிடுவா வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆப்லேட்டட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஓவா ஸ்பெர்ம் ஃபெர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா அப்ப வந்து செகண்ட் பிரெக்னன்சி இஸ் பாசிபிள். ஓகேவா? அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபீட்டஸுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ்ல இருப்பாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் நெவர் ஹேப்பன் இன் ஹியூமன், இட் இஸ் வெரி வெரி ரேர். இது வந்து பிரைமேட்ஸ் அதாவது கேட்ஸ், அவங்களுக்கு கேட்ஸ்ல மட்டும் தியரட்டிக்கலா எவிடென்ட் ஆயிருக்கு. இது வரைக்கும் வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் ஹியூமன்ஸ். ஸோ சூப்பர் ஃபீகண்டேஷன் தான் இதுக்கு ஆன்சர். ஹஸ்பண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் paternal testing of one of his twin. One twin found to be son and the other is not. Diagnosis would be definitely super fecundation. Super fecundation is not possible in human. And posthumous child அப்படின்றது after the death of the husband, if the woman conceives, that child is known as posthumous child. Next question. A 27-year-old woman who delivered 9 months ago presents with amenorrhea. Her serum beta HCG is 4.9, prolactin is 88, TSH is 3.8. What is the most likely reason for her amenorrhea? So 9 months தான் ஆகுது டெலிவரி ஆகி. அப்போ பேஷண்ட் மைட் கண்டிப்பா ஒரு லாக்டேஷன் இருக்கும், ஆனா அவங்க லாக்டேஷன் எந்த க்ளூவும் கொடுக்கல, டைரக்டா லேப் கொடுத்துட்டாங்க. பீட்டா ஹெச்ஜி வந்து 4.9 அப்படின்னா இட் ரூல்ஸ் ஆஃப் த பிரெக்னன்சி. when the beta hcg is more than 5 or more than 10 அப்படின்னா as per standard lab standards, if it is more than 10 அப்படின்னா தான் அது பிரெக்னன்சி இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப நார்மல் பிரெக்னன்சி இந்த ஆப்ஷன்ல கிடையாது. நெக்ஸ்ட் prolactin is 88 nanogram per ml. ப்ரொலாக்டினோமாவா இருந்ததுன்னா ப்ரொலாக்டின் வந்து மோர் தென் 100 இருக்கணும், 150 நானோகிராம் அந்த ஹையர் லெவல்ஸ்ல இருக்கணும். அப்பதான் ப்ரொலாக்டினோமா வந்து பாசிபிள். அப்பதான் we should suspect the prolactinoma. If she is lactating and hence because her prolactin is high, அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து TSH is 3.8. TSHும் கம்மி நார்மலா தான் இருக்கு. ஸோ ஹைப்போதைராய்டும் ரூல் அவுட் ஆயிடுது. அப்ப ஆன்சர் இஸ் லாக்டேஷனல் எமனோரியா. இந்த prolactin மட்டும் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கிறது this is because she might be lactating, right? So answer would be lactational amenorrhea. To suspect prolactinoma, her serum prolactin level should always be more than 100 nanogram per ml. A female missed oral contraceptive pill on 4 different days in the first 2 weeks of her menstrual cycle. What should be her advice? Okay. இப்ப பேஷண்ட் வந்து ஓசி பில்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் டே மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா when she misses for 1 day அப்படின்னா take 2 tablets on the next day. If she misses 2 consecutive days, 2 நாள் தொடர்ந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா 3 மாத்திரையா எடுத்துக்கலாம். ஆனா more than 2 days வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா you should have a backup contraceptive. Plus you should consider additional contraceptive method. ஆனா you should continue and complete this cycle. ஓகேவா?
இப்போ கரெக்டா டைம்க்கு எடுக்க சொல்லணும், பிளஸ் ஆர் மைனஸ் half an hourல. If she misses 1 day or 2 day, you have to take additional tablet on the next day. If she misses more than 2 days அப்படின்னா you should get a backup contraceptive method. So அதுதான் question. 4 different days in the first 2 weeks of a menstrual cycle அப்படின்னா அப்போ more than 2 days அவங்க மிஸ் பண்ணதா கணக்கில். அப்போ answer would be continue her current path, consider additional contraceptive method for remaining days. A 28-year-old married female anxious about conception presents with complaints of profuse vaginal discharge. No history of itching. It has been 12 days since her LMP. What is the most likely diagnosis? So, இதுல வந்து itching இல்லனா candida வந்து ruled out, trichomonaso ruled out. அப்ப bacterial vaginosis physiological இது ரெண்டுத்துக்கும் differentiation பார்க்கணும். So, the answer is physiological. So, normally physiologically leukorrhea எப்பலாம் வரலாம்? At the time of puberty, then at the time of ovulation, premenstrual phaseல, இதெல்லாம் normal leukorrhea. But pathological leukorrhea வருது அப்படின்னா either because of infection இருக்கலாம், இல்ல pressure effectனால இருக்கலாம். ஒரு பெரிய fibroid இருக்கு, இல்ல PID இருக்கு, congestive-னால வரலாம், இல்ல chronic constipation ஏதாவது இருக்கு, அதனால வரலாம். So it has been 12 days since her last menstrual period. Now it is 12 days, right? So it's around time of ovulation. So this is the cause of physiological leukorrhea. So we can just reassure her. History of recurrent abortion at 8, 11, 22 weeks. Cardiac activity is normal in all the three. History of preeclampsia in the last pregnancy. What is the most probable cause? இது வந்து recurrent pregnancy loss. It's a case of recurrent pregnancy loss. 3 weeksலயுமே வந்து cardiac activity இருக்கு. ஆனா last pregnancyல history of severe preeclampsia இருந்திருக்கு. அப்ப cause might be APLA, that is anti-phospholipid antibody syndrome. இதுக்கு criteria இருக்கு. This criteria we call as Shapiro criteria or Sydney criteria. Okay, இதுல ரெண்டு criteria இருக்கு, clinical criteriaவும் lab criteriaவும். Lab criteriaல lupus anticoagulant, anti-cardiolipin antibody, anti-beta-2 glycoprotein antibody. இது மூணுமே வந்து more than 2 occasionல பாசிட்டிவா இருக்கு, 12 weeks apartல எடுத்து அப்படின்னா that is APLA positive according to the lab criteria. Clinical criteria பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஷியோர் ஷார்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் வாஸ்குலர் த்ரோம்போசிஸ் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா மோர் தென் 1 ஃபீட்டல் டெத், அதாவது மோர் தென் 10 வீக்ஸ்ல, இல்ல வந்து 34 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஒரு சிவியர் ப்ரீ எக்லாம்சியா, இல்ல பிளசன்டல் இன்சஃபிஷியன்சினால டெலிவரி ஆகுது அப்படின்னாலோ, இல்ல மோர் தென் 3 கான்சிக்யூட்டிவ் ப்ரீ எம்பிரியானிக் லாசஸ் பிஃபோர் 10th வீக் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன்ல ஆனாலோ we call as APLA. I mean, it comes under the clinical criteria. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன் இருக்கு, 8 வீக்ஸ்ல ஒன்னு, 11 வீக்ஸ்ல ஒன்னு, 22 வீக்ஸ்ல ஒன்னு. அதுல வந்து ப்ரீ எக்லாம்சியா அண்ட் லாஸ்ட் பிரெக்னன்சில வருது. அப்ப ரெண்டு கிளினிக்கல் கிரைட்டீரியா வந்துருச்சா, அப்ப வாட் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ராபபிள் காஸ்? இட் இஸ் APLA. ஓகேவா? சிஃபிலிஸ்ல வந்து இன்கேஸ் 22 வீக்ஸ்ல இருந்ததுன்னா பேபி வந்து அனாமலஸ் பேபியா இருக்கும். அண்ட் டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் த pathogenesis of or not involved in the etiology of recurrent pregnancy loss. GDM-லயும் வந்து recurrent pregnancy loss வந்து வராது. பிளஸ் GDM-ல இந்த மாதிரி cardiac activity எல்லாமே நார்மலா இருக்காது. சடனா cardiac activity மிஸ் ஆயிடும். There will be more cause of missed abortion, more chance of congenital anomalies rather than history of severe preeclampsia. Recurrent pregnancy loss GDM-ல வராது. The most suitable answer would be APLA. So எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? either one of the clinical criteria and one of the laboratory criteria are met, then we call as anti-phospholipid antibody syndrome. So அதோட criteria பேர் என்னன்னா Shapiro criteria or Sydney criteria. One more entity called Ascherson syndrome, that is catastrophic APLA. அப்படின்னா என்ன? APLA வந்து எல்லா இடத்துலயும் வாஸ்குலர் த்ரோம்போசிஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டு, பிளசன்டால வாஸ்குலர் த்ரோம்போசிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, கிட்னில வாஸ்குலர் த்ரோம்போசிஸ், பிரெயின்ல, ஹார்ட்ல, எவ்ரிதிங் அண்டர்கோஸ் வாஸ்குலர். அதுனா இட் இஸ் நோன் as Ascherson syndrome. Next, order of ligation of devascularization in PPH.
இது வந்து பிபிஹெச் கிளாஸ்ல அப்பவே சொன்னதுதான். ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் வாஸ்குலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து first vascular pedicle to be ligated is uterine artery ligation. Uterine artery ligation at the level of internal os. Because இத பண்ணாலே 60% of blood flow to the uterus will be very much decreased. Second, இது மீறியும் இருக்கு அப்படின்னா next you can go for anastomotic branch of ovarian artery. Anastomotic branch of uterine artery. அப்பயும் bleed ஆகுதுன்னா அடுத்து ovarian artery ligate பண்ணணும். அதுக்கும் மீறி ஆகுதுன்னா internal iliac artery. Internal iliac artery na to be more specific இதோட anterior division, anterior branch. Okay, so uterine artery, ovarian artery, internal iliac artery. இதுதான் வந்து ligation ஓட order. So the answer is uterine artery, ovarian artery, and internal iliac artery. Lady using OCP since 5 months, amenorrhea since last 6 weeks, which is the best to calculate the gestational age. ஸோ எந்த டைப்பா இருந்தாலும் இல்ல வந்து என்ன மெடிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் வந்து ஏமனரா இருக்கு அப்படின்னா the best method to calculate is always through the CRL by USG தான். அப்ப gestational age and simple question வந்து 2 years back கேட்டிருந்தாங்க, how to calculate gestational age. We everyone know Naegele's rule. Naegele's rule na add 7 days, go back 3 months. ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ல வந்து பேஷண்ட்ஸ் கரெக்டா அந்த ஈடில டெலிவரி ஆவாங்கன்னா 4%. கரெக்டா அந்த எல்எம்பி படி ஈடில டெலிவரி ஆகிறது 4% தான். சரியா? சில டைம் வந்து இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸா இருக்கலாம், இல்ல லேட்டா வந்து பிரெக்னன்சி வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ரிலையபிள் மெத்தட் ஃபார் கரெக்ட் calculating the gestation is crown rump length by USG. Always remember, at any trimesterல என்ன EDD இருந்தாலும் you should always take first trimester தான். Second trimesterல GA எப்படி calculate பண்ணுவோம்? by using biparietal diameter, abdominal circumference of female length. இதுல வந்து first best answer would be BPD. next வந்து பாத்தீங்கன்னா femur length, third வந்து AC. abdominal circumference ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? பேபியோட growth வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இருக்கும் abdominal circumference வச்சு தான் மெயினா FGR ல கால்குலேட் பண்ணும். ஓகே, but the single best answer வந்து always used to calculate gestational ages around CRL தான். CRL வந்து 5 days plus or minusல இருக்கு. இப்போ உங்களோட EDD வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 21/7/2025 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்கேன் EDD வந்து 28/7/2025 இருக்கு அப்படின்னா if at 8 to 9 weeksல CRL வந்து பாக்குறீங்க, அதுல வந்து more than 5 days வந்து இருக்கு, disparity இருக்குன்னா you should take CRL rather than taking from the LMP. ஓகே, இப்போ ஸ்கேன்ல வந்து EDD 21 இருக்கு, சாரி LMP EDD வந்து 21, ஸ்கேன் EDD வந்து 28 இருக்கு அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? more than 5 days இருக்குல்ல, 7 days டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அப்ப you should take scan EDD தான். So இங்க ஆன்சர் வந்து CRL by the USG. and தேங்க்யூ. இது வந்து ஏன் இந்த டாபிக், ஏன் இந்த பர்டைனிங்கா சில டாபிக் மட்டும் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா, பிகாஸ் ஐ நோ யுல் பி நோயிங் பிபிஹெச், ப்ரீ எக்லாம்சியா அண்ட் ட்வின்ஸ், RH நெகட்டிவ், இது எல்லாமே வந்து நீங்க ஓரளவுக்கு படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் பிரைமரி செகண்டரி படிச்சிருப்பீங்க. வாட் ஐ டோல்ட் டுடே வாஸ் வெரி 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 பேசிக். அதான் ஈஸிலி ஒமிட்டட் டாபிக், அதே டைம்ல எக்ஸாமினேஷன்ல ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிற டாபிக் இதெல்லாம். அதனாலதான் I just thought I'll give a hint about this. Hopefully I think it is very useful. And to know more about our team, Synapse Sprint, PG strategy and preparation, இதுல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும், எப்படி டெய்லியும் டெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் DMS